അപ്പോൾ ഇനി ആ യൂട്യൂബിൻ്റെ സ്ക്രീൻ നോക്കി യൂട്യൂബിൻ്റെ സ്ക്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ Okay. Good evening all. Sorry for the small interruption because of heavy rain and thunderstorm. We just faced a small technical issue. Sorry for the interruption and let's start. Good evening once again and welcome you all to the NPL conducted by Kerala NEET Academy and along with Muhammed Aslam. Welcome all. Phone. Okay, today we are going to discuss some questions based on the chapters. Okay, so I'm going to discuss now with some questions from electrostatics, from current electricity, then moving charges and magnetism, matter, ray optics, wave optics, then alternating current, so etc. So like that we are going to discuss some questions based on the chapter wise. Okay, so first we start with the chapter electrostatics. Okay, electrostatics. During the last class we studied some theory portion regarding this chapter electrostatics. Okay, electrostatics we have two chapters and among them one is electric charge and field and the second one is electric potential and capacitance. Okay, now we are moving to do some questions. First, so we are straightly going to the questions. First question, in a parallel plate capacitor with the plate area A, parallel plate capacitor undu and the plate area A undu. Okay, now this is a parallel plate capacitor. Okay, and plate area A undu and idile charge Q koduthiruku. So clear ah sollirukku, question enna sollirukku, charge Q adil undu and because of the charge the force on one plate because of the charge on another plate. നമുക്ക് தெரியும் ഇങ്ങ നമ്മ പ്ലസ് Q ചാർജ് കൊടുത്താ இந்த இடத்துல മൈനസ് Q ചാർജ് ഉരുവാകും. That is the basics of the capacitor, that is parallel plate capacitor. Okay, അപ്പോൾ equal and opposite charges will be distributed on the two plates. That is called capacitor, that is called parallel plate capacitor. Okay, അപ്പോൾ இப்படி plus Q charge minus Q charge, sorry ഇത് plus Q இல்ல minus Q. Okay, അപ്പോൾ plus Q and minus Q charge, plus Q and minus Q charge வந்தா இந்த plus Q charge kum plus Q charge plate kum in the minus Q charge plate kum in the minus Q charge plate kum in the plus Q charge plate kum ഇടയില് ഒരു attractive force വരും. and the attractive force n ആണ് കേക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ചാർജസ് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, സോ ഇടയിലെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് ഏற்கனவே നമ്മൾ പഠിച്ചിருக்கு ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് കാരണം ഇൻ ദ പ്ലേറ്റുക്ക് ഇടയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് தெரியும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சார்ஜும் சேர்ந்து தப்பாரு we can say இந்த இடத்துல சார்ஜ் Q தான், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் E தான், so F is equal to Q into E சொல்லலாம். ஓகே, force is equal to Q into E. ஓகே, ஈஸி தானே? അപ്പോൾ இந்த Q இங்கே ஆல்ரெடி உண்டு, இனி நமக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த E தான் தெரியணும். ஓகே, E தெரியணும். ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கு E is equal, what is Q? E means electric field due to இது ஷீட் தானே. அப்போ ஷீட்டுக்கு ஃபீல்டு படிச்சிருக்கு ஆல்ரெடி, நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச விஷயம் தான். காஸஸ் தியரத்துக்கு அப்ளிகேஷன் டாபிக் நம்ம படிச்சிருக்கு. தட் இஸ் electric field due to plate is equal to என்ன வரும்? ப்ளஸ் சார்ஜ் இருந்தால் வாட் எவர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் இது பொட்டன்ஷியல் electric field E is equal to sigma by 2 epsilon 0 എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ E is equal to sigma by 2 epsilon 0 நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சு வச்ச விஷயம். அப்போ அந்த ஈயை இந்த இடத்துக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணால் போதும். ஓகே, அப்போ இனி ஒரு விஷயம் கூட உண்டு, இந்த இடத்துல ஜிக்மாயை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கு. நம்ம எலக்ட்ரிக் படிச்சப்போ நம்ம ஜிக்மாயை பற்றி பேசியிருக்கு. அந்த ஜிக்மா இங்கே வேண்டாம், ஜிக்மாக்கு பதிலாக சார்ஜ் வரணும், சார்ஜும் ஏரியா வரணும். இது பிளேட் ஆயதுனால வாட் இஸ் அ sigma? Sigma means surface charge density. So we can say sigma is equal to charge by area എന്ന് കൊടുக்கலாம். Okay, sigma is equal to charge by area. Sigma is equal to Q by A. கொடுக்கலாமா? Sigma is equal to Q by A. அப்போ அந்த sigma கொடுக்கலாமா? அப்போ என்ன வரும்? E is equal to
E is equal to sigma के बदला QA கொடுக்கலாம் ஓகே இப்போ Q by A கொடுக்கலாம் ஸோ Q by 2A epsilon 0 பார்த்தியா ஸோ திஸ் இஸ் அ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே அப்போ இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் டென்சிட்டி இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் Q by 2 epsilon 0 அப்போ நீங்கள் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் அப்போ Q into E க்கு பதிலாக என்ன கொடுக்கும் E க்கு பதிலாக Q by 2A epsilon 0 ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் Q square by 2 கீழே போயிடுச்சு so Q square by 2A epsilon 0 okay அப்போ Q square by 2A epsilon 0 that is the final answer okay Q square by 2 epsilon 0 அப்போ சிம்பிள் தானே so easy அப்போ ஃபன் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சிட்டி அண்ட் நெக்ஸ்ட் சார்ஜ் பை ஏரியா தென் அது யூஸ் பண்ணி we can do the final question okay so that's it இனி next 3 concentric metallic spheres okay 3 concentric metallic spheres concentric means അറിയില്ലേ ഒരേ സെന്റർ വെച്ചിട്ട് 3 സ്പിയേഴ്സ് അത് മൂന്നും ഷെൽ ആണ് okay spherical shells ആണ് okay these are spherical shells ന്ന് ക്ലിയർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ சொல்லிருக்கு റേഡിയസ് ഉണ്ട് r 2r 3r r given charges q1 q2 q3 okay so നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്ക് பார்க்கலாம் ദേ അപ്പോൾ இந்த இடத்துல ഒരു 3 സ്പിയർ ആണ് 3 spherical shell ആണ് so വരച്ച് பார்க்கலாம் ഒന്ന് ദാ ഇതൊരു സ്പിയർ ஸோ அது ஒரு ஸ்பியர்னு தெரியறதுக்கு நான் ஜஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் திக்காக வரையட்டும் ஓகே திஸ் ஒன் ஸ்பியர் ஓகே அதை சுற்றி இன்னொரு ஸ்பியர் இது செகண்ட் ஸ்பியர் ஓகே செகண்ட் ஸ்பியர் அது நான் கொஞ்சம் திக்காக தெரியறதுக்கு செகண்ட் ஸ்பியர் ஓகே தென் அந்த சுற்றி தேர்ட் ஸ்பியர் ஓகே தேர்ட் ஸ்பியர் third sphere அதுவும் கொஞ்சம் திக்கா வரட்டும் okay so we have 3 spheres and in the case அவங்க சொல்லி இருக்கு ஸ்பியருக்கு ரேடியஸ் r 2r 3r okay அப்ப நெக்ஸ்ட் இது வரைக்கலாம் இது r இது 2r அப்புறம் தேர்ட் ஸ்பியருக்கு ரேடியஸ் 3r okay so 2 spheres sorry 3 spheres அப்ப r 2r 3r next இந்த ஓர்டர் வரைக்கலாம் இது 2r இது 3r okay next ഇതിൽ ചാർജസ് ഉണ്ട് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് ചാർജസ് q1 q2 q3 given okay ഓവർ സ്പിയറിലും ചാർജ് q1 q2 q3 കൊടുത്തിருக்கு okay അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇത് കൊടുക്കാം so charge is இந்த இடத்துல q1 இந்த இடத்துல q2 and லாஸ்ட் இடத்துல q3 ஓகே இதே மாதிரி சார்ஜிங் கொடுத்திருக்கு இதெல்லாம் क्वेश्चन சொன்ன விஷயമാണ് இது நம்ம சொன்ன விஷயம் இல்ல क्वेश्चन சொன்ன விஷயம் it is found that the surface charge densities on the outer spheres of the shells are equal that is a clue and that is a key of the question அந்த வழி நமக்கு இந்த क्वेश्चनல பண்ண முடியும் क्वेश्चनல என்டர் ஆக முடியும் சோ இந்த மூணு ஸ்பியருக்கும் outer sphere இல்ல outer surface இல்ல charge density same ன்னு கிளியரா क्वेश्चन சொல்லி இருக்கு ஓகே charge density same ன்னு சொல்லி இருக்கு அப்போ charge density same வந்தா கண்டுபிடிக்க வேண்டியது then the ratio of the charge given to shell that is in the q1 is to q2 is to q3 என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே so question is what is q1 is to q2 is to q3 q1 is to q2 is to q3 கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்ப அத பார்க்கலாம் அப்போ மூணு ஸ்பியர்ஸ் உண்டு so இது ஸ்பியர் 1 இது ஸ்பியர் 1 இது ஸ்பியர் 2 இது ஸ்பியர் 3 இதெல்லாம் ஷெல் ആണ് உள்ள எம்டியா இருக்கு அப்போ இதே மாதிரி சார்ஜ் q1 q2 q3 சார்ஜ் கொடுத்திருக்கு and இப்படி எல்லாம் சார்ஜ் கொடுத்தா இந்த கண்டிஷன் அவங்க சொல்லி இருக்கு மூணுக்கும் that is sigma of density sigma of குட்டி sphere that is on the small sphere r radius sphere க்கு surface charge density which is equal to the surface charge density of the second sphere that is 2r sphere and which is equal to surface charge density of the third sphere that is another radius 3r இருக்கிற அந்த sphere ஓட surface density இது மூணும் சேம் ன்னு क्वेश्चन கிளியரா சொல்லி இருக்கு ஓகே அப்போ இது நீ தெரியற விஷயம் வேணும் இதுல இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் தெரிய வேண்டியது இந்த இடத்துல இண்டக்ஷன் நடக்க போகுது சோ வெரி கிளியர் இந்த இடத்துல q1 வந்தா நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இங்க q1 வந்தா இதுக்குதா
கிட்ட இடத்துல அதே மாதிரி இது கண்டக்டர் ஆயதுனால ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜ் இன்டியூஸ் ஆகும். நம்ம போன கிளாஸில் நம்ம சொன்ன விஷயம். அப்போ இண்டக்ஷன் காரணமாக இது கண்டக்டர் ஆயதுனால ஒரே அமௌண்ட், தட் இஸ் இங்கே Q1 வந்தால் இந்த இடத்துல மைனஸ் Q1 சார்ஜ் உருவாகும். பார்த்தியா, இங்கே மைனஸ் Q1 வந்தால் ஜஸ்ட் அதுக்கு மேலே சர்ஃபஸில் என்ன வரும், ப்ளஸ் Q1 உருவாகும். ஓகே, திஸ் இஸ் ப்ளஸ் Q1. ஓகே, இங்கே ப்ளஸ் Q1 வந்தால் மறுபடியும் இங்கே என்ன வரும், மைனஸ் Q1 சார்ஜ் உருவாகும். எகைன் இங்கே என்ன வரும், மைனஸ் ப்ளஸ் Q1. பார்த்தியா, அப்போ பாரு, இந்த Q1 தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். இந்த Q1 காரணமாக இந்த இடத்துல மைனஸ் Q1, அதுக்கு வெளியே ப்ளஸ் Q1, அண்டு நெக்ஸ்ட் இடத்துல மைனஸ் Q1, அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ், இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது நடக்குது. இனி நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி Q2 சார்ஜ் உண்டு. பார்த்தியா, Q2, இந்த Q2 இதே மாதிரி இண்டக்ஷன் நடக்கும். ஸோ பாரு, Q2 இண்டக்ஷன் நடக்கும். இங்கே என்ன இங்கே என்ன வரும், இங்கே மைனஸ் Q2 வரும். இங்கே மைனஸ் Q2 வந்தால் மேலே அதுக்கு மேலே ப்ளஸ் Q2 வரும். பார்த்தியா, இதே மாதிரி. இனி நெக்ஸ்ட் பாரு, Q3க்கு மேலே வேறு சார்ஜஸ் ஒன்று, வேறு எதுவும் ஸ்பேஸ் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அந்த இடத்துல இண்டக்ஷன் நடக்க மாட்டேங்குது. ஓகே, அப்போ இண்டக்ஷன் இப்படி நடந்து இப்படி சார்ஜ் இன்டியூஸ் ஆச்சு. ஓகே, அப்போது இப்போ நீங்கள் பாரு அவுட்டர் ஸ்பியரில் டோட்டல் சார்ஜ் பாரு. அவுட்டர் ஸ்பியரில் சார்ஜ் தான் Q1 உண்டு, Q2 உண்டு, Q3 உண்டு. ஸோ த டோட்டல் சார்ஜ் ஆன் த அவுட்டர் ஸ்பியர் இஸ் Q1 ப்ளஸ் Q2 ப்ளஸ் Q3 உண்டு. நெக்ஸ்ட் இன்னர் ஸ்பியரில் சார்ஜ் பாரு. இன்னர் ஸ்பியரில் சார்ஜ் என்னது, Q1 உண்டு, அப்புறம் என்னது ஏற்கனவே வந்து Q2. அப்போ பாரு, Q1 Q2 உண்டு, ரெண்டு சார்ஜ் உண்டு. ஓகே, Q2 ஆல்ரெடி இருந்த சார்ஜும் Q1 கீழே இருந்து மேலே வந்த சார்ஜும், தட் இஸ் இண்டக்ஷன் காரணமாக புதுசாக வந்த சார்ஜும். ஓகே, இனி இன்னர் ஸ்பியரில் எத்தனை சார்ஜ், Q1 சார்ஜ். அப்போ நமக்கு பிடிக்கலாம் சர்ஃபஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி. ஸோ நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சிக்மா இசிக்கல் என்னது, வாட் இஸ் சர்ஃபஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி. சர்ஃபஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இசிக்கல் டு சார்ஜ் பை அந்த சர்ஃபஸுக்கு ஏரியா. இது கண்டக்டர் ஆயதுனால சார்ஜ் சர்ஃபஸில் மட்டும்தான் இருக்கும், உள்ளே போகாது. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது ரோ, தட் இஸ் வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டி அல்ல, பின் என்னது சர்ஃபஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி. சிக்மா தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, சிக்மா இஸ் சார்ஜ் பை ஏரியா. அப்போ ஆரம்பிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சிக்மா ஆர் குட்டி ஸ்பியர். ஓகே, அப்போ தானே குட்டி ஸ்பியர். ஸோ திஸ் இஸ் குட்டி ஸ்பியர். அப்போ குட்டி ஸ்பியருக்கு என்ன இருக்கலாம், குட்டி ஸ்பியருக்கு சார்ஜ் என்னது Q1 தான் இருக்குது. Q1 by 4 pi r ஸ்கொயர். கரெக்டு தானே. சார்ஜ் பை ஏரியா, ஸ்பியருக்கு சர்ஃபஸ் ஏரியா 4 pi r ஸ்கொயர். ஸோ இதுக்கு ரேடியஸ் ஆர்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ ஆர் ஆகுதுனால 4 pi r ஸ்கொயர் எடுக்கலாம். Q1 by 4 pi r ஸ்கொயர் எடுக்கலாம். ஓகே, ஈஸிக்கல் டு இனி சர்ஃபஸ் சார்ஜ் என்ன, செகண்ட் ஸ்பியர் என்ன, செகண்ட் ஸ்பியருக்கு ரேடியஸ் 2r உண்டு. ஆனால் சார்ஜ் எத்தனை தா பாரு, இங்கே Q1 உண்டு, Q2 உண்டு. அப்போ வாட் இஸ் டோட்டல் சார்ஜ், Q1 plus Q2 divided by 4 pi. அதுக்கு ரேடியஸ், வாட்ஸ் ரேடியஸ், அதுக்கு ரேடியஸ் 2r தானே, இதை பாரு 2r. ஸோ 2r தி ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, 2r தி ஹோல் ஸ்கொயர், கியூபர்ல ஸ்கொயர். சரியா. அப்போ இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், நம்ம அந்த இண்டக்ஷன் எடுக்காமல் இருந்தால் நம்ம இந்த Q1 வர மாட்டேங்குது. ஓகே, Q2 மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்கும், அப்படி கொடுத்தோம் ஆன்சர் வர மாட்டேங்குது. ஸோ இண்டக்ஷன் கூட அங்கே அப்ளை பண்ணும்போது தான் என்னது இந்த Q1 சார்ஜ் அங்கே உருவாகும். ஓகே, அப்போ இல்லைன்னா வெறும் Q2 மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் தேர்ட் ஸ்பியர் என்னது, எத்தனை சார்ஜ் Q1 உண்டு, Q2 உண்டு, Q3 உண்டு. ஓகே, இதை பாரு, Q1 சார்ஜ் அது உள்ளேருந்து இன்டியூஸ் ஆகி வந்தது, Q2 இன்டியூஸ் ஆகி வந்தது, Q3 ஏற்கனவே அங்கே இருந்த சார்ஜ். ஓகே, ஸோ த டோட்டல் சார்ஜ் வரும் Q1 ப்ளஸ் Q2 ப்ளஸ் Q3, Q1 ப்ளஸ் Q2 ப்ளஸ் Q3 டிவைட் பை சர்ஃபஸ் ஏரியா. எத்தனை சர்ஃபஸ் ஏரியா, 4 pi into radius is 3r. So 3r the whole square. அஞ்சில். ஸோ இது நமக்கு சால்வ் பண்ணி தான். அப்போ இது சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது Q1 is to Q2 is to Q3 தான் கொஸ்டின். ஓகே, இதான் கொஸ்டின் பாரு, இது கொஸ்டின் ஒன்ஸ் அகெயின். ஸோ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இதான் Q1 is to Q2 is to Q3 தான் கண்டுபிடிக்கணும். கொஸ்டின் கிளியர் ஆச்சு இல்லை. ஸோ நமக்கு ஆரம்பிக்கலாம். இது சால்வ் பண்ணி தான் போதும். இனி மேத்தமேட்டிக்கல் லாஜிக் தான். ஓகே, நம்ம லாஜிக் தான். ஸோ இதில் we can cut, என்னெல்லாம் கட் பண்ண முடியும், 4 pi போச்சு. தென் r ஸ்கொயர் போச்சு. மீதி Q1 by 1 is equal to Q1 plus Q2 by 2 square is 4. and next Q1 plus Q2 plus Q3 by 3 square is 9. பார்த்தியா, இப்படி வரும். இனி சால்வ் பண்ணலாம். இது சால்வ் பண்ணி எப்படியாவது Q1 is Q2 is Q1 வேல்யூ கண்டுபிடிக்க வேண்டாம், Q1 is to Q2 is Q3 கண்டுபிடிச்சா போதும். ஓகே, ஸோ ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு மட்டும் எடுத்துக்கலாம், இது ரெண்டு மட்டும் எடுக்கும்போது 4Q1 is equal to Q1 plus Q2.
இங்கே இருந்து Q2 என்ன வரும்? இங்கே இருந்து Q2 is equal to 4Q1 minus Q1 is 3Q1. ஓகே, ஸோ ஒரு போர்ஷன் கிடச்சி Q2 கிடச்சி. ஓகே, ஸோ Q2 கிடச்சி. இனி இதே மாதிரி Q3 கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, Q3 எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? ஸோ ஃப்ரம் திஸ் எகெயின் எழுதலாம் Q1 ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப்பும் லாஸ்ட் இந்த ஸ்டெப்பும் ஒன்று கம்பேர் பண்ணிக்கோ. அப்போ என்ன வரும்? Q1 க்ராஸ் பண்ணிக்குவோ, டேரெக்டாக ஒரு ஸ்டெப் எழுதலாம். 9Q1 is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. ஓகே, 9Q1 is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. இது இந்த சைடு கொண்டு வரலாம். அப்போது இது 8Q1 வரும். அல்ல வேண்டாம், ஒரு வேலை உண்டு. இந்த Q1 plus Q2 ஒரு இதா ஜஸ்ட் பிஃபோர் ரிலீவ் செய்தா பார்த்தியா? Q1 plus Q2 வந்து 4Q1. ஸோ அப்போ எகெயின் ரிப்பீட் பண்ணலாம். 9Q1 is equal to Q1 plus Q2க்கு பதில் என்ன கொடுക്കാം? 4 is equal to 4Q1 plus Q3. Okay, so Q3 is equal to 9Q1 minus 4Q1 is 5Q1. So we got all the values. Okay, so we can say Q1 க்கு Q கொடுக்கலாம். So Q1 க்கு Q1 is to Q1 is to Q2 is to Q3. Q1 is to Q2 is to Q3 is equal to Q1 ஆயிருக்கட்டும். Q2 is 3Q1 and Q3 is 5Q1. Okay, so we can say Q1 எல்லாம் போனா answer is 1 is to 3 is to 5. Okay, so answer is 1 is to 3 is to 5. Is equal to 1 is to 3 is to 5. Okay, so this is the final answer. So answer is 1 is to 3 is 5. அப்போ இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், அந்த இண்டக்ஷனை பற்றி நல்லா கவனிச்சுக்கோ. That is important. Okay, இண்டக்ஷன் நல்லா கவனிக்கணும். That is important point. Next, a soap bubble is given negative charge. ஒரு சோப் பபிள் உண்டு. சோப் பபிளுக்கு என்ன கொடுத்தாச்சு? நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொடுத்தாச்சு. நெட் சார்ஜ் கொடுத்தா தென் இட்ஸ் ரேடிஸுக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்கு. நமக்கு தெரியும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வருമ്പോൾ நெகட்டிவ் சேம் சார்ஜ் தானே. நெகட்டிவ் நடக்கும், ரிப்பல்ஷன் நடக்கும். என்னது? இந்த சார்ஜுக்கு இது இந்த பபிள் ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்கிற ஒரு லிக்விட் மோலிகுல் ஆயதுனால அந்த ரிப்பல்ஷன் காரணமாக இந்த ஸ்பியர் என்னது கொஞ்சம் கூட பெருசாகும். பார்த்தியா? தட் இஸ் அந்த சார்ஜுக்கு இடையில் செப்பரேஷன் கூடும். ஸோ செப்பரேஷன் கூடுമ്പോൾ இது கொஞ்சம் கூட கேப்பில் வரும். தட் இஸ் சார்ஜ் வில் பி கொஞ்சம் கூட கேப்பில் உட்கார. அப்போ என்னது? இதே மாதிரி கொஞ்சம் இழுத்துட்டு என்ன நடக்கும்? த ரேடிஸ் வில் இன்க்ரீஸ். ரேடிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஓகே, அப்போ ரிப்பல்ஷன் காரணமாக பெருசாகும். ஸோ ரேடிஸ் வில் இன்க்ரீஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின். The charge Q is projected into a uniform electric field E. ஓகே, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஈல ஒரு சார்ஜை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியாச்சு. அப்போது சார்ஜ் Q உண்டு. இட் இஸ் ப்ரொஜெக்டட் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ. நம்ம ஏற்கனவே படித்த விஷயம்தான். சார்ஜு Q சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இருந்தால் அந்த இடத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகும். ஆல்ரெடி படித்த விஷயம் தான். ஓகே, FECD QE படித்தது. ஓகே, இந்த Q சார்ஜுக்கு மேலே ஒரு வார போது ஃபோர்ஸ் தான் FECD QE. அண்ட் இந்த எஃப்க்கு பதில் நமக்கு கேன் ரீப்ளேஸ் திஸ் எஃப் வித் MA. ஸோ MA is equal to QE. or A is equal to QE by M கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, அப்போ what is acceleration of the charge particle? QE by M கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, அப்படின்னா work done when it moves a distance y distance மூவ் ஆகும்போ எத்தனை ஒர்க் பண்ணியிருக்குன்னு கேட்க. ஓகே, that is work done கண்டுபிடிக்கணும். work done is equal to என்னது question? work done is equal to force into displacement. அப்போ நமக்கு இப்போ டைரெக்டாக இது ஆக்சிலேஷனுக்கு தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஓகே, அப்போ force and displacement. அப்போ what is force displacement? force என்ன வரும்? force is equal to already படிச்சாச்சு. what is force is equal to Q into E உண்டு. and what is displacement? so direct answer. so work done is equal to என்னது? QEY வரும். ஓகே, இனி நெக்ஸ்ட் இதோட சேர்த்து நமக்கு ஒரு ஸ்மால் சம்மரி கூடி சொல்லி தராம். தட் இஸ் இந்த ஆக்சிலேஷன் யூஸ் பண்ணி இப்படி கேட்கலாம். சப்போஸ் the particle is released from rest நினைச்சிடு. பார்ட்டிகிள் ரிலீஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட்னு கேட்டால் u will be 0 இருக்கும்.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും വാട്ട് ഈസ് ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻ ബൈ ദ சார்ஜ் பார்ட்டிகல். க்யூ சார்ஜினை ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த க்யூ சார்ஜ் அப்படியே மூவ் ஆகுன நேரத்தில் அந்த க்யூ சார்ஜ் y தூரம் ட்ராவல் பண்ணும்போது, தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் இஸ் y, அப்போ y தூரம் ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகளுக்கு எத்தனை வெலோசிட்டி அட்டைன் ஆகும். ஓகே, ஸோ நம்ம இங்கே u இருக்கு, வாட் இஸ் a is equal to தான் இங்கே படிச்சு வச்சிருக்கு QE/m உண்டு. அப்போ we can find the velocity. What is velocity? V square is equal to u square plus 2a யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so what is u? u becomes 0 and what is 2? 2 becomes 2. a என்னது? a is equal to QE/m into s means என்னது? y. Okay, அப்போ what is v square is equal to? v square is equal to 2qm. Okay, அப்போ what is v is equal to? v is equal to root of 2qem by m into y. இப்படி இருக்கலாம். Okay, this is velocity. ஓகே, இதே மாதிரி we can find the velocity. இனி நெக்ஸ்ட் இப்படி கேட்கலாம், டி டைமுக்கு அப்புறம் வெலோசிட்டி வந்து கேட்டாலோ சம்டைம்ஸ் இதே மாதிரி கொஸ்டின் இப்படி கேட்கலாம். என்னது, இதே மாதிரி சார்ஜர் பார்ட்டிகல் உண்டு, சார்ஜர் பார்ட்டிகல் எலக்ட்ரிஃபைடு போயிட்டு இருக்கு, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஆன. அப்போ டி டைமுக்கு அப்புறம் எத்தனை வெலோசிட்டி, இங்கே இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வைஸ் நம்ம இப்போ டைம் இது வெலோசிட்டி கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கு. இது என்னது, we can find in terms of, we can find the velocity in terms of time. கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, அப்போது இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லை, அதுக்கு பதிலாக அவங்க கொடுத்தது டைம் தான் கொடுத்துருக்கு. அப்போது நமக்கு என்ன இருக்கலாம், v is equal to u plus 80 எடுக்கலாம், v c plus 80 எடுக்கலாம். ஓகே, u 0 கொடுக்கலாம். பட் இஸ் a ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி QE/m. ஓகே, அதுக்கு சேஞ்ச் இல்லை, QE/m into t. ஸோ வெலோசிட்டி v is QE/m into t இப்படி இருக்கலாம். ஓகே ஓகே, QE/m into t. இனி நெக்ஸ்ட் நமக்கு இப்படி கேட்கலாம், வாட் இஸ் அ கைனெட்டிக் எனர்ஜி அட்டைன் பை த பார்ட்டிகிள். எத்தனை கைனெட்டிக் அட்டைன் பண்ணியிருக்கும் எனர்ஜி, டி டைமுக்கு அப்புறம் எத்தனை கைனெட்டிக் எனர்ஜி அட்டைன் பண்ணியிருக்கும். ஆரம்பத்தில் வெலோசிட்டி 0 ஆயதுனால கைனெட்டிக் எனர்ஜி 0 அண்ட் டி டைமுக்கு அப்புறம் இந்த பார்ட்டிகிள் ஓடிட்டே இருந்தா வாட் இஸ் த கைனெட்டிக் எனர்ஜி. முகேஷ் வாட்ஸ் ஈக்குவேஷன், half into m into v ஸ்கொயர் தானே கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ திஸ் ஃபைனல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ வி கேன் சே half in half, m க்கு m, velocity தான் மேலே கொடுத்துருக்கு, this is velocity. So what is velocity? QE by m into t, velocity square தானே, அப்போ QE by m into t square இப்படி கொடுக்கலாம். ஓகே, QE by m into t square. ஸோ இது அரேஞ்ச் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இது அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ஃபைனலி we can say that q square e square t square by m square ஒரு மேலே உள்ள m கேன்சல் ஆகி போடும். ஸோ மீதி கொடுக்கலாம். ஓகே, by 2m. ஓகே, q ஸ்கொயர் e ஸ்கொயர் t ஸ்கொயர் by 2m. இதே மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் உண்டு. அப்போ இதில் எல்லாம் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு காமன் ஃபேக்டர், திஸ் காமன் ஃபேக்டர். ஓகே, என்னது, ஆக்சலரேஷன் இஸ் வாட், QE/m. ஓகே, நீ அது எலக்ட்ரான் வரும்போது q மாற்றி e கொடுக்கணும், அது மறக்காத. இனி நெக்ஸ்ட், when 10 raised to 19 electrons are removed from a neutral plate, ஒரு பிளேட்ல இருந்து 10 raised to 19 electrons remove பண்ணிட்டேன். ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரிமூவ் இஸ் என்னது, 10 raised 19. நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணும்போ பாடிக்கு நியூட்ரல் சார்ஜ் விட சார்ஜ் 90 எலக்ட்ரான்ஸ் குறையும்போ அந்த பாடிக்கு எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்சி வரும். எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்சி வந்தால் அந்த பாடிக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். சரியா, அந்த பாடிக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். அப்போ கேட்ட கொஷின், அப்படின்னா இந்த இடத்துல சார்ஜ் எத்தனை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, 10 raised 90 எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும்போ எத்தனை சார்ஜ். அப்போ நமக்கு தெரியும் 10 raised 90 எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும்போ அந்த பாடிக்கு we can say q is equal to ne, அத்தனை சார்ஜ் வரும். ஓகே, அப்போ இது ரிமூவ் பண்ணியதுனால பாடிக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும். ஓகே, அப்போ we can say 10 raised to 19 into எலக்ட்ரான் சார்ஜ் எத்தனை, 1.6 into 10 raised to minus 19 இப்படி கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, அப்போ தர வரும் 1.6 into 10 raised to minus 19 plus 19, that is 0. that becomes another, that becomes 1.6 only. Okay, 1.6 coulomb, 1.6 coulomb. இது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா, சார்ஜ் ரிமூவ் பண்ணதுனால என்னது, சார்ஜ் will be means electron remove பண்ணதுனால சார்ஜ் will be positive. Okay, இப்படி எடுத்துக்கலாம். this will be the answer. Okay, so answer is another plus 1.6 coulomb யூஸ் பண்ண. ஓகே, அப்போ சார்ஜ் நெகட்டிவ் ஆகுதுனால சப்போஸ் 10 raised 90 எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டேன், 10 raised 9 எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் பண்ண வரும். இதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். ஆனால் சார்ஜ் என்னது, அப்போ எலக்ட்ரான்ஸு ரிமூவ் ஆக்குമ്പോൾ ചാർജ് എന്നത് പോസിറ്റീവ് ആകും. ഇനി ഇലക്ട്രോൺസിനെ
ആഡ് ആക്കുമ്പോൾ ചാർജ് എന്നത് നെഗറ്റീവ് ആവും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ആക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എക്സസ് ആയതിനാൽ இந்த ப்ளஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் இருக்கும். இப்போ சார்ஜஸ் ரிமூவ் எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆயதுனால we can directly go for what? We can directly go for plus 1.6 யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, plus 1.6 கூட யூஸ் பண்ணுங்க. இனி நெக்ஸ்ட் 2 small spherical balls ഉണ്ട്. பார்த்தியா, ദാ ഇതേ மாதிரி spherical balls ഉണ്ട്. carrying charge Q 10 microcoulomb. ഓക്കെ, 10 microcoulomb ഉണ്ട്. are suspended by 2 insulating threads. நமக்கு தெரியும் ரெண்டுக்கும் 10 மைக்ரோகூலம்பா. இந்த ரெண்டு 10 மைக்ரோகூலம்ப் இப்படி ஹேங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த 10 மைக்ரோகூலம்ப் ரெண்டும் ப்ளஸ் ஆயதுனால இவங்க என்ன பண்ணும், இப்படி ரிப்பல் பண்ணும். பார்த்தியா, அப்போ முதல்ல ரெண்டு பேரும் அப்படியே சேம் இதே மாதிரி இருந்துச்சு. அண்டு ப்ளஸ் சார்ஜ் ஆயதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி ரிப்பல்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும். தான் பாரு, இப்படி ரிப்பல்ஷன் ஆச்சு. ஓகே, டயக்ரத்தில் அந்த மாதிரி. ஓகே, இதே மாதிரி ரிப்பல்ஷன் ஆயிடுச்சு. இப்போ தான் பாரு 60 டிகிரி ஆங்கிள் வந்து என்னது அவங்க ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. ஓகே, அப்போ தான் பாரு எத்தனை கேப்பு ஈக்குவல் லெங்து இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லெங்து கொடுத்துருக்கு. ஸ்ட்ரிங்குக்கு லெங்து என்னது 1 மீட்டர் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, அப்போ இதே மாதிரி வந்துட்டு அப்படின்னா இந்த இப்படி 60 டிகிரி ஆங்கிள் அவங்க அப்படியே வந்து ஸ்டாப் ஆனால் கொஸ்டின் கேட்குது, வாட் இஸ் அ டென்ஷன் இன் த த்ரெட்? த்ரெட் இல்லை டென்ஷன் என்ன கேட்கு. ஓகே, ஸோ த்ரெட் இல்லை டென்ஷன் தான் கேட்கு. ஸோ நமக்கு இது பார்க்கலாம். ஸோ முதல்ல அந்த சார்ஜ் போர்டு இப்படி தான் இருந்துச்சு. ரெண்டுக்கும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆயதுனால ரிப்பல்ஷன் நடக்கும். ஸோ ரிப்பல்ஷன் காரணமாக ஒரு பாடி இந்த பக்கம் வந்துடும், ஒரு பாடி இந்த பக்கம் வந்துடும். ஓகே, சார்ஜ் ப்ளஸ் ஆன ப்ளஸ் 10 மைக்ரோகூலமான ரிப்பல்ஷன். ஓகே, அப்போ ரிப்பல்ஷன் காரணமாக அப்போ பாரு இந்த பாடி மட்டும் கவனிச்சிட்டு. ஓகே, we are going to concentrate this only body. ஸோ இதுக்கு இந்த பாடி இப்படி ரிப்பல் பண்ணும். பார்த்தியா, நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் படித்தது இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி എന്നുള്ള விஷயம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கு. ஸோ ஃபோர்ஸ் இப்படி ரிப்பல் பண்ணும், ரிப்பல்ஷன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட்ஸ் ஃபோர்ஸ் கால்டு F is equal to 1/4 pi epsilon 0 into Q1 Q2 by R0. What is Q1 there? Q1 is 10 microcoulomb. Okay, 10 raised to minus 6. Again, second bodyக்கும் அதே சார்ஜ் தான் 10 microcoulomb. So 10 into 10 raised to minus 6. Okay, Q1 Q2 by எத்தனை தூரம்? இந்த தூரம் கண்டுபிடிக்கணும், இந்த தூரம். ஓகே, அந்த தூரம் கண்டுபிடிக்கலாம். பிஃபோர் தட் அவங்க சொல்லியிருக்கு இது மொத்தமாக 60 டிகிரி. மொத்தமாக 60 டிகிரி இருக்கும்போது இந்த பாதி ஆங்கிள் மட்டும் எத்தனை வரும்? 30 டிகிரி வரும். ஓகே, அப்போ கொஸ்டின் கிளியராக சொல்லியிருக்கு. 60 டிகிரி பார்த்தில்ல, அப்போ அது ஃபுல்லாக 60 டிகிரி. அப்போ பாதி வரும்போது we can say 30 டிகிரி. இந்த 30 டிகிரி இந்த லெங்த் 1 மீட்டர். ஓகே, திஸ் லெங்த் இஸ் 1 மீட்டர். அப்போ லெங்த் 1 மீட்டர் தான். இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நினைக்கலாமா? பாரு, திஸ் இஸ் ஏ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். அப்படி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி நினச்சா we can take sin theta. What is sin theta is equal to? இது x கொடுத்துக்கலாம். ஸோ sin theta is equal to opposite by hypotenuse 1 மீட்டர். ஓகே, அப்போ sin theta sin 30 தானே. அப்போ அந்த வேல்யூ எப்படி கொடுத்துக்கலாம்? just write the value there. அப்போ இது என்னது sin 30. ஓகே, அப்போ sin 30 எத்தனை வரும்? sin 30 is 1/2. sin 30 is 1/2. 1/2 is equal to x by 1 meter. Okay, அப்போ what is x is equal to? x is வரும் x is equal to 1/2 மீட்டர் வரும். ஓகே, x is equal to எத்தனை? 1/2 மீட்டர். ஆனால் நமக்கு இது மட்டும்தான் x. அப்போ what is மொத்தம் x எத்தனை வரும்? x plus x, that is என்னது 1/2 plus 1/2 என்ன 1 மீட்டர். ஓகே, அப்போ r எத்தனை வரும்? 1 ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டோட்டல் பார்ட்டில் எத்தனை? இது ஃபுல்லாக எத்தனை வரும்? 1 plus 1/2 plus 1/2, that is என்னது 1 மீட்டர். ஓகே, ஸோ ஃபுல் கேப் இஸ் 1 மீட்டர். அப்போ this is 1 square. ஓகே, அந்த ஃபோர்ஸ். இனி அந்த ஃபோர்ஸ் வர வேறு ஏதாவது ஃபோர்ஸ் உண்டா பார்க்கலாம். இந்த பார்ட்டிகளுக்கு வெயிட் உண்டு. வெயிட் ஈஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்? வெயிட் வில் பி ஆக்டிங் வெர்டிகல் அவுட்வர்ட். ஓகே, mg இப்படி ஆக்ட் ஆகும். தென் அது தவிர இனி இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இப்படி டென்ஷன் பார்த்தியா, போடி இப்படி இழுத்துட்டு இருந்தா எவே ஃப்ரம் த இழுக்கல் ஃபோர்ஸ் டென்ஷன் போகும். ஓகே, இங்கே டென்ஷன் டி உண்டு. ஓகே, அப்போ பாரு இப்படி டி போயிட்டு இருக்கு, இப்படி mg வந்துட்டு இருக்கு, இப்படி நம்ம அந்த சொன்ன அந்த ஃபோர்ஸ் எஃப் வந்துட்டு இருக்கு. then in the free body diagram, this is a free body diagram. Okay, இது கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டென்ஷன் தான். இப்போ இது ஈக்குலிபிரியம் நிற்குனால இந்த 3 ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் டென்ஷனும்
ஃபோர்ஸும் வெயிட்டும் இது மூணுக்கும் வெக்டர் சம் 0 வந்துடும். தட் இஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் 0 ஆகும்போது தான் இக்லிபிரியம் ஆகும். நெட் ஃபோர்ஸ் அப்போ இதில் மொத்தமாக நெட் ஃபோர்ஸ் Q உண்டு, mg உண்டு, T உண்டு. இது மூணும் சேருமோ நெட் ஃபோர்ஸ் 0 வரணும். ஓகே, அப்போ நமக்கு அந்த க்ளூ யூஸ் பண்ணி we can find the tension. அப்போ வா பிஃபோர் தட் நான் இந்த டென்ஷன் என்ன ரிசால்வ் பண்ணட்டுமா? தா இப்படி ரிசால்வ் பண்ணலாம். இங்கே 30 வந்தால் தா இங்கே 30 டிகிரி வரும். இங்கே 30 வந்தால் this will be என்னது? This will be T cos 30 வரும் and this will be T sin 30. Okay, அப்போ we can say left force and right force equal. Da idane left force, this is a left force, this is right force. Okay, so for equilibrium we can say T sin 30 is equal to F. இப்படி கொடுக்கலாமா? பாத்தியா? T sin 30 F என்னது? Equal and opposite. Okay, அப்போ T sin 30 T தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். So sin 30 இதில் sin 30 is 1/2. sin 30 1/2. இனி F க்கு வேல்யூ இங்கே எடுத்துக்கலாம். ஓகே, வாட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் தேர்? எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் கண்டுபிடிச்சிக்கோ 9 into 10 raised to பவர் மொத்தமாக எழுதா போதும். இங்கே ஒரு 9 இருக்குது, இங்கே 1 இருக்குது. அப்போது 9 + 1, இங்கே ஒரு -6 இருக்குது, -6 எகெயின் ஒரு 1 இருக்குது, +1 எகெயின் ஒரு -6 இருக்குது. பார்த்தியா? அப்போது 9 10 10 4 4 4 5 5 - 6 -4. அப்போ இது கொடுക്കാം 9 into 10 raised to -1 10 raised to -1. Okay, so 9 into 10 raised to -1, that is 0.9 നമുക്ക് ഷോർട്ട് എഴുതാം 0.9. so T is equal to cross பண்ணிக்கலாம். so T is equal to 2 into 0.9. okay, that is another T is equal to 1.8 Newton. so another answer will be T is equal to 1.8 Newton. This is the answer. Okay, next 2 charged spherical conductors ഉണ്ട്. 2 spherical conductors. ഓക്കെ, ദാ ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ, அதுக்கு ரேடியஸ் R ഉണ്ട്. இன்னொரு ஸ்பியர், அதுக்கு ரேடியஸ் R2 ഉണ്ട്. R கனெக்டட் பை ஏ வயர், ஒரு வயர் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம போன கிளாஸில் படித்தது பை த மெத்தட் ஆஃப் கண்டக்ஷன் வி கேன் சார்ஜ், பை த மெத்தட் ஆஃப் கண்டக்ஷன் சார்ஜ் கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபர்டு. அதில் கண்டிஷன் நம்ம கூட சொன்னது சார்ஜ் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர்டு டில் தேர் பொட்டன்ஷியல் பிகம் ஈக்குவல். ரெண்டு இடத்துலையும் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் ஆகுന്ന வரைக்கும் சார்ஜ் ஓடிட்டு இருக்கும். ஓகே, இது மைண்டில் வச்சுக்கோ. இனி கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தென் த ரேஷியோ ஆஃப் த சர்ஃபஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி. சர்ஃபஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஒரு ஸ்பியர் கண்டுபிடிக்கும். தட் இஸ் அந்த ரெண்டு ஸ்பியருக்குள்ள அந்த சர்ஃபஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஆரம்பிக்கலாம். சர்ஃபஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி மீன்ஸ் வி கேன், நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சது sigma1 is sigma1 by sigma2. okay, sigma1 by sigma2. what is sigma1 is equal to? sigma1 is equal to charge by surface area. okay, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல என்னது? q1 by 4 pi r square divided by q2. സെക്കൻഡിക്കുള്ളത് q2 by ഇത് r1 square ആണ്, r1 square. this is second one is q2 by 4 pi r2 square. okay, that is charge by surface area. charge by surface area. okay, അതാണ് ഇക്വേഷൻ. இனி இதில் Q1 ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டைம் உண்டு. அந்த Q1 எப்படியாவது அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம பாரு, இப்படி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல Q1 சார்ஜ் உருவாகும், மீன்ஸ் Q1 சார்ஜ் ஃபைனலைஸ் ஆகும், இங்கே Q2 சார்ஜ் ஃபைனலைஸ் நினச்சிட்டு அண்ட் இது எப்போ வரைக்கும் நம்ம சொன்னது போத் ரெண்டு இடத்துலையும் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் ஆகுது வரைக்கும். ஓகே, அப்போ பாரு ரெண்டு இடத்துலையும் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல். ஸோ வி கேன் சே பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் த ஸ்பியர் 1 ஷுட் பி ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் த ஸ்பியர் 2. ரெண்டுக்கும் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும். ஸோ நமக்கு தெரியும் வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் டியூ டு த ஸ்பியர், பொட்டன்ஷியல் டியூ டு த சார்ஜ் ஓன் ஏ ஸ்பியர், ஸ்பெரிக்கல் சார்ஜ் பாடி. வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபஸில் பொட்டன்ஷியல் வரும். படித்த விஷயம் தான் என்னது 1/4πε0 இன்டூ ഞാൻ K தான் கொடுத்துருக்கு, பிகாஸ் நம்ம கட் பண்ண வேண்டியதுனால K தான் கொடுத்துருக்கு. ஸோ K இன்டூ சார்ஜ் Q1. ஓகே, K Q1 by R1 கொடுக்கலாமா? K Q1 by R1 இஸ் அ பொட்டன்ஷியல். ஓகே, பாரு இப்படி எதுங்க இதெல்லாம் K Q1 by R1 is equal to second sphere இருக்கிறது அதே மாதிரி 1/4πε0 into அந்த சார்ஜ் Q2 by R2. ஸ்கொயர் இல்லை, ஸ்கொயர் கிடையாது. ஓகே, 1/4πε0 into Q by R. ஓகே, அப்போ அந்த ஃபார்ம் தான். அப்போ Q1 by R1 for the first sphere, Q2 by R2 for the second sphere. இப்படி வச்சா we can
cut this k and k. So what we can write here, q1 by q2 is equal to, what is q1 by q2 is equal to? q1 by q2 is equal to r1 by r2. Okay, q1 by q2 is equal to r1 by r2. So we can say q1 by q2 is equal to r1 by r2. இது நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ என்ன வரும், இதில் 4π எல்லாம் போயிடும். ஸோ இது இப்படி இதெல்லாம் q1 by q2 இன்டு r2 ஸ்கொயர் பை r1 ஸ்கொயர் தான். இதில் q1 by q2 என்னது, r1 by r2 தான், r1 by r2 தான் q1 by q2. ஓகே, இங்கே இருந்து வந்து கொஸ்டின் ஆனே, ஃப்ரம் திஸ் வி கோ டு தி கொஸ்டின். ஸோ r1 by r2 into r2 square by r1 square. ஸோ இங்கே இருந்து r1 ஒரு r1 கட்டு, r2 ஒரு r2 கட்டு. ஸோ இது என்ன வரும், ஆன்சர் இஸ் equal to r2 by r1. Okay, so this is a surface charge density. So the answer is another, this will be the answer. That is, this is a final r2 by r1. Next, a solid conducting sphere of radius a. ஒரு solid conducting sphere உண்டு, இது பார்த்தா தெரியும், பார்த்தாலே தெரியும் இதுக்குள்ள ஒரு conducting sphere உண்டு, ரேடியஸ் எத்தனை கொடுத்துருக்கு, ஏன்னு கொடுத்துருக்கு. தென் அது நெட் போஸ்ட் சார்ஜ் இருக்கும். அப்போ அதில் என்ன, ஒரு 2q சார்ஜ் அதில் உண்டு. ஓகே, பார்த்தியா 2q சார்ஜ் அது கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கு. இனி ஏ கண்டக்டிங் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் ஆஃப் இன்னர் ரேடியஸ் பி, உள்ள ரேடியஸ் என்னது பி, அப்படிப்பட்ட ரேடியஸ் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு கான்சென்ட்ரிக் வித் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பியர், இந்த சாலிட் ஸ்பியர் கான்சென்ட்ரிக்காக இன்னொரு ஷெல் வச்சிருக்கு. ஷெல் மீன்ஸ் எங்கே இருக்கும், அது அவுட் சைடில் இருக்கும். ஓகேதா, இந்த டயக்ராத்தில் இது கிளியராக சொல்லியிருக்கு. அந்த அதில் இன்னர் ரேடியஸ் இஸ் பியும் அண்ட் அவுட்டர் ரேடியஸ் என்னது சி. பாரு, இன்னர் ரேடியஸ் மீன்ஸ் அப்போ கொஞ்சம் திக்கான ஒரு ஷெல்லு தான். அப்போ பாரு, இங்கே வரைக்கும் பி, இங்கே இருந்து இங்கே அவுட்டர் வரைக்கும் எத்தனை பி. ஓகே, திஸ் இஸ் சி, திஸ் ஒன் இஸ் சி. ஓகே, அப்போ பாரு, இங்கே வச்சுக்கலாம். അപ്പോൾ ഇங்கே 2q ചാർജ് ഉണ്ട്, അതിൽ -q ചാർജ് കൊടുത്തിருக்கு. അപ്പോൾ ഔட்டറിലുള്ളതിന് എത്ര -q ചാർജ് കൊടുത്തിருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இட். இனி நம்ம ஏற்கனவே படித்த மாதிரி இங்கே அப்ளை பண்ணலாம். இங்கே 2q சார்ஜ் வந்தா தா இதுக்கு ஜஸ்ட் மேலே இந்த இடத்துல பார்த்தியா, இந்த இடத்துல என்ன வரும், அந்த இடத்துல சார்ஜ் நெகட்டிவ் இன்டியூஸ் ஆகும். தட் இஸ் என்னது, இந்த இடத்துல -2q இன்டியூஸ் ஆகும். இங்கே -2q இன்டியூஸ் ஆனால் மேலே என்ன வரும், +2q இன்டியூஸ் ஆகும். ஓகே, அதுக்கு மேலே என்னது +2q இன்டியூஸ் ஆகும். ஓகே, -q மட்டும்தான் இங்கே இருக்கிறதுனால, வெளியே வேறு எந்த ஸ்பேஸ் கிடையாததுனால அதுக்கு மேலே இண்டக்ஷன் கிடையாது, அது அங்கே ஸ்டாப். ஓகே, -q உள்ளே இன்டியூஸ் ஆக மாட்டேன், அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. சேம் பாடி ஆயதுனால இந்த -q இந்த இடத்துக்கு இன்டியூஸ் ஆக மாட்டேன். ஓகே, உள்ளே இன்டியூஸ் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே, அப்போ இப்படி. அப்போ பாரு, இப்போ நீங்கள் பாரு, அவுட் சைடில் அவுட்டர் ஸ்பியர் எത്ര சார்ஜ் ഉണ്ട്, அவுட்டர் ஸ்பியர் எത്ര சார்ஜ், அவுட்டரில் எത്ര சார்ஜ் ഉണ്ട്, 2q -q ഉണ്ട്. அண்ட் இன்சைட் எത്ര சார்ஜ், இங்கே -2q பார்த்தியா, இங்கே -2q சார்ஜ் ഉണ്ട്. அப்போ கேட்ட கொஸ்டின் இப்படி தான், what is the surface density on the inner and outer sphere of the spherical shell? Spherical shell means outside உள்ள அந்த spherical shellக்கு inside surfaceலும் outside surfaceலும் எத்தனை surface charge density வருதா கேக்கு. ஓகே, அப்போ பார்க்கலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டது on the inner. ஓகே, இன்னர் ஆம் என்னது, sigma of the c தான் கேக்கு. சாரி, sigma c இல்ல, sigma of b. பார்த்தியா, இன்னர் தானே, இதானே இன்னர். ஓகே, this portion is an inner. Okay, this portion is an inner. So இந்த இடத்துல இது பார்த்தியா, இந்த இடத்துல surface charge density தான் கேக்கு. ஓகே, அந்த எത്ര சார்ஜ் ഉണ്ട്, -2q சார்ஜ் ഉണ്ട്. ஸோ சிக்மா இஸ் equal to சார்ஜ் பை சர்ஃபஸ் ஏரியா. ஸோ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் வாட் இஸ் சர்ஃபஸ் ஏரியா. அந்த இடத்துல ரேடியஸ் b கொடுத்துருக்கு. அப்போ என்னது -2q by 4π சர்ஃபஸ் ஏரியா ரேடியஸ் b. அப்போ -2q by 4π b ஸ்கொயர். ஓகே, അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കുള്ളത്, ഇതെന്താ ഇന്നർ സ്പിയർക്കുള്ളതാണ്, ഇന്നർ സർഫസിലുള്ളത്. ഇനി ഔട്ടറിലെ കേക്ക് അപ്പം എന്നത് സിഗ്മ ഓഫ് ഔട്ടർ റേഡിയസ് ഏതാണ്, അപ്പോൾ ഔട്ടർ റേഡിയസ് സി ഔട്ടർ റേഡിയസ് സി. സോ സി இடத்துல ഇത് കേക്ക്. അപ്പോൾ സി മീൻസ് என்னது இங்கே വരും, இந்த இடத்துல கேஸாக വരും, இங்கே உள்ள கேஸ் இங்கே உள்ளது. ஓகே, அங்கே எത്ര சார்ஜ் ഉണ്ട്, 2q சார்ஜ் ഉണ്ട്, -q சார்ஜ். അപ്പോൾ என்னது வாட் இஸ் டோட்டல் சார்ஜ், 2q -q இஸ் டோட்டல் சார்ஜ். பார்த்தியா, -q ஆல்ரெடி அங்கே இருந்த சார்ஜ், 2q இப்போ புதுசாக இண்டக்ஷன் காரணமாக உருவான சார்ஜ். ஓகே, அது புரிஞ்சுக்கோ. பார்த்தியா,
இது திஸ் ஒன் இஸ் என்னது புதுசாக உருவான சார்ஜ் தான் ஏற்கனவே இருந்தது ஒரு 2q மைனஸ் q உண்டு அப்போ 2q minus q is a total charge there and surface area is 4 pi outside surface area na 4 pi c square okay அப்போ என்ன வரும் 2q minus q is q by 4 pi c square okay so this is outer surface இல்லை surface density அப்போ inside surface உள்ளது minus 2q by 4 pi b square okay and outside surface உள்ளது q by 4 pi c square that is answer என்ன வரும் so we can say this will be the answer next a charge plus q is placed at the origin ஒரு சார்ஜ் ப்ளஸ் q உண்டு அந்த ப்ளஸ் q எங்கே வச்சிருக்கு ஒரிஜினில் வச்சுருக்கு பார்த்தா இந்த ஒரிஜினல் இடத்துல என்னது இருக்குது ஒரிஜினல் இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் q சார்ஜ் உண்டு கேபிட்டல் q சார்ஜ் ആണ് അല്ല கேபிட்டல் q അല്ല സ്മോൾ q ரெண்டு கொடுക്കാം ப்ளஸ் q சார்ஜ் உண்டு ஓகே இந்த இடத்துல ப்ளஸ் q சார்ஜ் உண்டு ஓகே and the work done in taking a charge q from a to b இதான் A இங்கே இருந்து ஒரு சார்ஜ் எந்த சார்ஜ் கொண்டு போகணும் ஒரு கேபிட்டல் Q சார்ஜ் கொண்டு போகணும் பாரு இங்கே இருந்து ஒரு கேபிட்டல் Q சார்ஜ் அப்படியே தூக்கி எங்கே கொண்டு போகணும் B இடத்துக்கு கொண்டு போகணும் இங்கே B உண்டு திஸ் B அப்போ இங்கே இருந்து சார்ஜ் B இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு எத்தனை ஒர்க்கு வேணும்னு கேட்கு ஓகே பார்க்க இப்படி பாருங்க இது நம்ம ஒர்க் மீன்ஸ் ஒர்க் டன் பை த எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட் ஓகே ஒர்க் டன் பை த எக்ஸ்டர்னல் இதான் அவங்க மீன் பண்ணியிருக்கு அப்போ அது நம்ம இப்படி இருக்கலாம் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி படிச்சுக்கோ ஒர்க் ஃப்ரம் A to B தானே கரெக்டாக சொல்லியிருக்குதா பாரு A to B ஓகே A to B தான் கொடுத்துருக்கு அப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் A to B இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி தான் போதும் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் B பாயிண்ட் மைனஸ் potential of A point into அந்த கொண்டு போய சார்ஜ் what is கொண்டு போய சார்ஜ் Q தான் கொண்டு போய சார்ஜ் okay so easy so எப்படி வரும் potential difference between the 2 points this is the potential between 2 points into அந்த கொண்டு போய சார்ஜ் okay அப்போ suppose இவங்க இப்படி கேட்டாலோ what is a work from A to B னு கேட்டாலோ work from A to B னு கேட்டா என்ன பண்ணணும் sorry A to B இல்ல B to A okay reverse ആണ് work from B to A னு கேட்டா so what should be answer that is potential of A minus potential of B into Q னு எடுத்தா போதும் okay this is the definition மறக்காம பாத்துக்கோ okay A to B க்கு VA minus A to B க்கு VB minus VA யும் and B to A க்கு VA minus VB எடுத்தா okay இப்போ அவங்க கேட்டது work from A to B then கேக்கு so work from A to B is equal to VB minus VA into Q okay VB minus VA so what is VB means என்னது B இடத்துல potential so what is a B இடத்துல potential B ல potential உண்டு B ல எங்க potential வரும் இந்த Q charge B ல என்ன கொடுக்கும் potential கொடுக்கும் பாத்தியா so என்ன தூரம் எவ்வளவு தூரம் இந்த தூரம் இங்க கொடுத்திருக்கு this is B அப்ப this தூரம் means என்னது B ன்னு கொடுத்துக்கலாம் okay so we can say potential VB is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q charge Q தானே small q ആണ് அப்ப charge Q by எத்தனை தூரம் B தூரம் so Q by B simple minus then potential of A what is the potential of A യുടെ potential വരും എന്താണ് A so A இடத்துல potential വരും A இடத்துல potential due to the plus Q charge இப்படி எடுக்கலாம் so எப்படி எடுக்கலாம் 1 by 4 pi epsilon 0 into same charge Q by எத்தனை தூரம் is இங்க அவங்க கொடுத்திருக்குதுல A എന്ന് കൊടുത്തിருக்கு ദൂരം എന്നത് ദൂരം is A എന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്തിருக்கு so Q by A എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കാം okay Q by A പറ്റിയാ okay ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ B മൈനസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ A into என்ன കൊടുക്കണം into Q കൊണ്ടുപോകുന്ന ചാർജ് എന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചാർജ് എന്നത് ക്ലിയർ ആയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൊല്ലിയിருக்கு കൊണ്ടുപോകുന്ന ചാർജ് ആര് ടേക്കിംഗ് എ ചാർജ് so Q is കൊണ്ടുപോകുന്ന ചാർജ് okay അപ്പോൾ into കൊണ്ടുപോകുന്ന ചാർജ് Q ഇവിടെ കൊടുക്കണം okay so கொண்டுപോകുന്ന charge is Q இப்படி வெளிய கொடுக்கலாம் so easy very easy okay so இது rearrange பண்ணி எடுத்தா போதும் so எல்லா இடத்துலயும் 1 by 4 pi epsilon 0 காமன் உண்டு so அவரை Q கூட சேர்த்துக்கலாம் so Q small q by 4 pi epsilon 0 into 1 by B minus 1 by A 1 by B minus 1 by A so ഇത് என்ன വരും Q by 4 pi epsilon 0 into LCM AB மேலே என்ன வரும் A minus B பத்தியா அப்போ cross பண்ணும்போது A minus B okay so this answer okay QQ by 4 pi epsilon 0 into A minus B by AB
இனி சப்போஸ் அவங்க கொஸ்டின் இப்படி கேட்டாலும் வாட் இதர் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் பண்ணி பாருங்க எக்ஸ்ட்ரா பாரு என்னது வாட் இஸ் அ ஒர்க் ஃப்ரம் பி டு ஏ கேட்டாலோ வாட் இஸ் அ ஒர்க் ஃப்ரம் பி டு ஏ கேட்டால் என்னது ரிவர்ஸ் தட் இஸ் என்னது இது அப்படியே ரிவர்ஸ் போகும் வரும் a minus b that is b minus இப்படி இருக்கும் q by 4 pi epsilon 0 into b minus a by ab ன்னு வரும் வித்தியாசம் பாத்தியா b minus a by ab ஓகே அது ஒர்க் ஃப்ரம் என்னது ஒர்க் ஃப்ரம் b to a தான் மறக்காம பாத்துக்கோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஒர்க் ஃப்ரம் a to b தான் கண்டுபிடிக்கணும் so that is answer என்னது answer okay that's it next இங்க டயகிராம் கொடுத்திருக்கு shown below the distribution of charge distribution தான் அங்க கொடுத்திருக்கு ஓகே பாத்தீங்களா charge distribution கொடுத்திருக்கு the electric flux of electric field due to these charge through the surface s is and the surface s வழி உள்ள electric flux கண்டுபிடிக்கணும் electric flux கண்டுபிடிக்கலாம் okay electric flux நம்ம Gauss theorem படிச்சிருக்கு what is Gauss theorem says that Gauss theorem says that the total electric flux through a closed surface this is a closed surface okay this is a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed okay 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed by surface what is the total charge enclosed here பாரு இங்க ஒரு plus q charge உண்டு plus q plus இங்க ஒரு minus q charge உண்டு minus q so what is the charge enclosed 1 by epsilon 0 is equal to 0 so what is the flux is equal to 0 பாத்தியா that means இங்க enclosed charge மட்டும் எடுத்தா போதும் இந்த outside charge எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஓகே outside charge எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஒருவேளை அவங்க electric field ன்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லணும் இந்த இடத்துல plus q க்கும் அங்க ரோல் இருக்கு ஓகே electric field தனியா கேட்டா plus q charge க்கும் அங்க ரோல் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல surfaceல flux ன்னு எடுத்து கேட்டதனால through the surface flux எடுத்து கேட்டதனால அந்த surface enclosing charge மட்டும் எடுத்தா போதும் புரியுதுல அப்போ electric field கேட்டா full charge எடுக்கலாம் ஓகே all the charges அந்த இடத்துல எந்தெல்லாம் அந்த பாயிண்ட் பக்கத்துல என்னெல்லாம் சார்ஜ் இருக்கு அதெல்லாம் சேர்த்து எடுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ கேட்டது அந்த ஃப்ளக்ஸ் மட்டும் தான் கேக்கு அந்த சர்ஃபஸ்ல ஃப்ளக்ஸ் மட்டும் தான் கேக்கு சோ ஃப்ளக்ஸ் மட்டும் கேக்கும்போது அந்த சர்ஃபஸ் என்க்ளோசிங் சார்ஜ் மட்டும் எடுத்தா போதும் ஓகே இது மட்டும் எடுத்தா போதும் that is enclosed charge இது மட்டும் எடுத்தா ஓகே சோ ஆன்சர் இஸ் என்னது 0 வரும் சோ the answer will be 0 next two parallel large thin metal sheets രണ്ട് big metal sheets ഉണ്ട് ദാ ഇതേ മാതിരി metal sheets ഉണ്ട് equal surface charge densities okay equal surface charge densities of opposite side பாரு equal surface charge density coulomb per meter cube பாத்தியா coulomb per meter cube surface charge தப்பா கொடுத்திருக்கு okay அப்ப அது coulomb per meter cube അല്ല coulomb per meter square surface charge density தானே அப்ப coulomb per meter square தான் வரும் அப்ப surface charge density sigma is equal to 2.56 into 10 raised to minus 11 okay இவ்ளோ coulomb per meter square okay charge by surface area அதல கொடுத்திருக்கு and next கண்டுபிடிக்க வேண்டியது the electric field between these sheet will be இந்த ரெண்டு ஷீட்டுக்கு இடையில electric field என்ன வரும்னு கேக்கு okay ரெண்டு ஷீட் okay அப்ப இதுல இது ரெண்டும் ஈக்குவல் னு சொல்லி இருக்கு அப்ப ரெண்டும் ஈக்குவல் டென்சிட்டி தான் அப்ப இது plus sigma இது என்னது minus sigma okay அப்ப ஒரு ஷீட்டுக்கு plus density இந்த ஒரு ஷீட்டுக்கு minus density okay அப்ப நம்ம இதுக்கு டெரிவேஷன் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கு இது ரெண்டு ஷீட் வந்தா ஒரு சிங்கிள் ஷீட்டுக்குள்ள field equation அது சிங்கிள் ஷீட் field equation is electric field equation is equal to sigma by 2 epsilon 0 படிச்சிருக்கல sigma by 2 epsilon அப்ப நல்லா பாரு இங்க இருந்து இங்க வருது sigma by 2 epsilon 0 யும் okay இது plus sigma and இங்க இருந்து வருது minus sigma by 2 epsilon 0 இப்படி இருக்கலாம் ஓகே அப்போ இது ரைட் பக்கம் போறதனால நீங்க பிளஸ் எடுத்துக்கோ இது லெஃப்ட் பக்கம் வரதனால மைனஸ் எடுத்துக்கோ மைனஸ் ஓகே சோ the total answer என்ன வரும் the total electric field will be எப்படி இதெல்லாம் sigma by 2 epsilon 0 plus sigma by 2 epsilon 0 what is sigma by 2 epsilon 0 plus sigma by 2 epsilon 0 2 sigma by 2 epsilon 0 2 sigma by 2 epsilon 0 வந்தா என்ன வரும் sigma by epsilon 0 2 கட் ஆகி போய்டும் சோ என்னது electric field between the sheet என்ன வரும் sigma by epsilon 0 பாத்தியா ஓகே அப்போ இங்க ரெண்டு கவனிச்சுக்கோ நான் இங்க ரெண்டு சைன் கொடுத்திருக்கு நீங்க கன்ஃபியூஷன் ஆக வேண்டாம் இந்த பிளஸ் பாத்தியா and what about this plus இந்த பிளஸ் எப்படி வந்தது this plus is due to இந்த ரைட் பக்கம் ஆயதனால நம்ம பிளஸ் கொடுத்தது ஓகே அதே மாதிரி பாரு
ഇത് ലെഫ്റ്റ് പക്കം ആയതിനാൽ എഗൈൻ ഒരു മൈനസ് കൊടുത്ത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്നത് இந்த ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി മൈനസ് பார்த்தியா அந்த ഡെൻസിറ്റി മൈനസ് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് അപ്പം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സൈൻ then direct sign left പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ മൈനസ് യൂസ് പണ്ണും ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഓഫ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റിക്കുള്ള തനി സൈൻ അത് തനിயாக യൂസ് பண்ணலாம் ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0 രണ്ട് ചേർത്തിട്ടും the total electric field between the plate is equal to we can say sigma by 2 epsilon 0 അല്ല sigma by epsilon 0 so E is equal to sigma by epsilon 0 okay this is the electric field okay ini we can say what is sigma மேல கொடுத்திருக்கு what is sigma is equal to 2.56 into 10 raised to minus 11 okay conversion ஒண்ணும் கிடையாது எல்லாம் SI system தான் by epsilon 0 what is epsilon 0 a permittivity of free space படிச்சது 8.85 into 10 raised to minus 12 okay this solve பண்ணலாம் then வரும் nearly எத்தனை வரும் இது 10 raised to minus 11 நமக்கு 10 raised to minus மேல ஃபார்ம் பாரு இது எப்படி கொடுக்கலாம் இப்படி எழுதலாமா 25.6 கொடுத்தா இது 10 raised to minus 12 வரும் ஓகே கீழ எத்தனை வரும் 8.85 into 10 raised to minus 12 ஓகே அப்ப 2.5 நம்ம 25 point ஆகிட்டேன் பவர் த சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஓகே 10 raised minus 2 அப்போ 10 raised minus 12 10 raised minus 4 இது வரும் நியர்லி 25.6 by 8.85 it is another it is nearly 3 ன்னு வரும் okay so answer will be another 3 so the electric field between the plate and வரும் answer will be 3 newton per coulomb okay so answer will be 3 ഇനി എക്സ്ട്രാസ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഫീൽഡ് കേട്ടാലോ വാട്ട് ഈസ് എ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ പ്ലേറ്റ് എന്ന് കേട്ടാൽ ചൊല്ലും എന്നത് സിമ്പിൾ 0 ഓക്കെ മറക്കാൻ പാത്തുക്കോ അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഫീൽഡ് വരും 0 വരും ഇതിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് പറയുക രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഗെയിം പ്ലസ് സിഗ്മ എന്ന് വെച്ചിട്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് സിമിലർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് തരും ദാ ഇൻഗെയർ എന്നുള്ളത് സിഗ്മ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0 രണ്ട് പ്ലസ് റൈറ്റ് ആയതിനാൽ അഗെയിൻ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും ഇതുക്കും സിഗ്മ ഇത് ഷീറ്റിക്ക് ഫീൽഡ് സിഗ്മ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0 ലെഫ്റ്റ് ആയതിനാൽ എന്നെ കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ സൈന് ലെഫ്റ്റ് ആയതിനാൽ മൈനസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് മൈനസ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് നെറ്റ് തന്നെ വരും വാട്ട് ഇസ് ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0 മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0 ആൻസർ തന്നെ വരും 0 അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് സിമിലർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി വന്നാൽ നല്ല പാറ് ഈക്വൽ ആൻഡ് സിമിലർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി വന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് 0 വരും ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വിൽ ബി സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 ആയിരിക്കും മറക്കാൻ പാത്തുക്കോ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ഷീറ്റ് വന്നാൽ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫീൽഡ് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 ഓക്കെ ഇനി പ്ലസ് മൈനസ് വന്നാൽ നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇതാ പ്ലസ് മൈനസ് വരുമ്പോൾ ഇതേമാതിരി പ്ലസ് മൈനസ് വരുമ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡിലെ ഫീൽഡ് 0 ഇൻസൈഡ് ഫീൽഡ് എന്നത് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 വരും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് എടുത്താൽ പോകും നെക്സ്റ്റ് എ ചാർജ് ക്യൂ മൈക്രോകൂളം ആണ് എ ചാർജ് 9 എ ചാർജ് ക്യൂ അത് 9 അല്ല ക്യൂ ആണ് ദിസ് ഇസ് ക്യൂ ഓക്കെ ക്യൂ മൈക്രോകൂളം ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഓഫ് സൈഡ് 0.1 മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ട് அந்த கியூபுக்கு சைடு 0.1 மீட்டர் എന്നൊക്കെ சொல்லியிருக்கு லெங்த் பிரெட்த் ஹைட் எல்லாம் 0.1 மீட்டர் அதுக்குள்ள இன்சைடு ஒரு கியூ மைக்ரோ கூலம் சார்ஜ் உள்ள வச்சிருக்கு சரியா அப்படினா the electric flux diverging from each face of this cube is இந்த கியூபுக்கு ஒவ்வொரு ஃபேஸில் இருந்தும் எத்தனை ஃப்ளக்ஸ் வெளிய வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஃப்ளக்ஸ் டைவர்ஜிங் ஃப்ரம் ஈச் ஃபேஸ் ஓகே நம்ம இது காஸஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணலாம் காஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணலாம் பை காஸ் தியரம் நம்ம படிச்சிருக்கு ஒரு சார்ஜ் ஒரு சர்ஃபேஸ்க்கு உள்ள என்க்ளோஸ் ஆயிருந்தா the total electric flux through the closed surface
is equal to 1 by epsilon 0 times the total sigma of the charge inside. இப்படி தானே எடுத்துருக்கு. அப்போ இப்போ இது கியூப் தான். அப்போ ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ இது பேர் என்னது கியூப். க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் இங்கே என்னது கியூப். ஸோ கியூபுக்குள்ளே தான் சார்ஜ் வச்சிருக்கு. ஸோ ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ த கியூப் இஸ் எத்தனை வரும் 1 by epsilon 0 into டோட்டல் சார்ஜ் என்க்ளோஸ் என்னது Q மைக்ரோகூலம். மைக்ரோகூலம் மீன்ஸ் 10 raised to -6. பார்த்தியா இது கியூபுக்கு மொத்தமாக சேர்த்து எத்தனை இந்த வேல்யூ தட் இஸ் என்னது Q into 10 raised to -6 by epsilon 0. ஆனால் அவங்க கேட்டது கியூப் மொத்தமாக அவங்க கேட்கல. இப்போ என்ன கேட்டது ஃப்ரம் ஈச் ஃபேஸ் ஒவ்வொரு ஃபேஸில் கேஸ் கேட்டிருக்கு. ஓகே அவங்க எடுத்து கேட்டுருக்கு. நமக்கு தெரியும் கியூப் மீன்ஸ் மொத்தமாக 6 ஃபேஸ் சேர்ந்தால் ஒரு கியூப் உருவாகும். 6 ஃபேஸ். அப்போது கியூப் மீன்ஸ் பாரு கியூப் மீன்ஸ் we can say ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ 6 ஃபேஸ் தான் என்னது இந்த கியூபு. பார்த்தியா is equal to என்ன Q into 10 raised to -6 by epsilon 0. ஓகே இது 6. அப்போ கியூப் மீன்ஸ் ரெண்டு ஒன்று தானே. இது ரெண்டும் both are same. இதும் சேம். தட் இஸ் கியூப் மீன்ஸ் 6 ஃபேஸ் சேர்த்து Q into 10 raised to -6. அப்போ ஒரு ஃபேஸுக்கு மட்டும் வரும். ஒரு ஃபேஸுக்கு மட்டும் ஒரு 1/6 டைம்ஸ் வரும். அப்போ ஒரு ஃபேஸுக்கு மட்டும் இப்படி கொடுக்கலாம். therefore flux through one phase is equal to flux through one phase is equal to full phase க்கு Q into 10 raised to -6 divided by epsilon 0. அதோட 1/6 times. ஓகே 1/6 times எடுத்தால் போதும் 1 ஃபேஸுக்கு. ஸோ ஈஸி. சரியா அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் Q into 10 raised to -6 by 6 epsilon 0. Q into 10 raised to -6 by 6 epsilon 0. This will be the answer. Okay. Extras. ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ട്. ക്യൂബിലെ இந்த எட்ஜில் Q சார்ஜ் வச்சிருக்கு. Q மைக்ரோகூலம் இல்லை வெறும் Q சார்ஜ் மட்டும் எட்ஜில் வச்சிருக்கு. கொஸ்டின் வாட் இஸ் அ ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ the cube? What is a flux through the cube? That's the question. Okay, flux through the cube. அப்போ பாரு இப்போ இது பார்த்தா நமக்கு தெரியும் சார்ஜ் என்க்ளோசிங் கிடையாது. ரூல் படி சார்ஜ் என்க்ளோஸ் ஆக்கணும். சார்ஜ் என்க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு இதை பாரு we are going to create another cube. பார்த்தியா சார்ஜ் என்க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அகெயின் இன்னொரு கியூபு, அகெயின் இன்னொரு கியூபு. பார்த்தியா അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നത് அந்த சார்ஜ் என்க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. അപ്പോൾ വേറെ 4 ക്യൂ தேவைப்பட்டது. ஒரே மாதிரி 4 ക്യൂ தேவைப்பட்ட. അപ്പോൾ பிரிச்சலாம் ഫ്ലക്സ് ത്രൂ 4 ക്യൂബും சேர்த்து எத்தனை டோட்டல் சார்ஜ் என்க்ளோஸ் தட் இஸ் 1/epsilon 0 Q தட் இஸ் Q by epsilon 0. அவங்க கேட்டது ஒரு கியூப் மட்டும்தான் கேட்டது. ஸோ ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ 1 cube is equal to என்ன வரும் 1/4 ക്യൂബും சேர்த்து Q by epsilon 0 வந்தால் 4 ക്യൂബും சேர்த்து Q by epsilon 0 வந்தால் ஒரு கியூபுக்கு மட்டும் 1/4 of Q by epsilon 0. பார்த்தியா எப்படி. இனி ஒரு கொஸ்டின் கூடி வாட் இஸ் அ ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ ஒன் ஃபேஸ். ஓகே இதே கொஸ்டின் ஆனே வாட் இஸ் அ ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ ஒன் ஃபேஸ். ஒரு ஃபேஸில் மட்டும் ஃப்ளக்ஸ் என்ன கேட்க. ஓகே அப்போ பாரு இது நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் தெரிய வேண்டியது. இதா இந்த சார்ஜ் Q சார்ஜ் எங்கே வச்சிருக்கு இங்கே தான் அந்த சார்ஜ் வச்சிருக்கு. திஸ் இஸ் சார்ஜ் ஹியர். இங்கே சார்ஜ் இருக்குதுனால ஸோ இதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் இந்த சர்ஃபஸில் அப்படி பாரு இதே எல்லாம் போகும்ல இதே மாதிரி எல்லாம் ஃபீல்டு போகும். அதே மாதிரி தான் இந்த சர்ஃபஸில் எல்லாம் ஃபீல்டு போகும். பார்த்தியா இதே மாதிரி ஃபீல்டு எல்லாம் போகும். ஓகே அதனால இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் ஃப்ளக்ஸ் 0 இருக்கும். பார்த்தியா இந்த இடத்துலையும் ஃப்ளக்ஸ் 0 இருக்கும், இந்த இடத்துலையும் ஃப்ளக்ஸ் 0 இருக்கும். this flux here through his surface is 0. A 0 ஆகும். நம்ம படிச்சிருக்கு flux is equal to E dot A. What is E dot A? E A cos theta. What is theta? Theta is equal to angle between electric field and area vector. பாரு இந்த இடத்துல பாரு இந்த இடத்துல electric field போயிட்டு இருக்கு. ஏரியா இப்படி பெர்பெண்டிகுலரா போகும். ஸோ electric fieldக்கும் ஏரியா வெக்டருக்கும் இடையில ஆங்கிள் 90 வரும் 90. அதனால அங்கே தீட்டா 90. அப்போ என்னது EA cos 90 0. அப்போ பாரு இந்த ரெண்டு சர்ஃபஸ் நல்லா பாருங்க இந்த சர்ஃபஸிலும்
இந்த சர்ஃபஸிலும் ஃப்ளக்ஸ் என்னது 0. அப்போ பாரு இந்த எட்ஜ் சென்டரில் சார்ஜ் வச்சா இந்த இடத்திலும் ஃப்ளக்ஸ் 0, இந்த இடத்துல என்னது ஃப்ளக்ஸ் 0. அப்போ மொத்தம் எத்தனை ஃபேஸ் உண்டு? 6 ஃபேஸ். 6 ஃபேஸில் 2 ஃபேஸ் போயிடுச்சு. ஓகே, 6 ஃபேஸில் 2 ஃபேஸ் போனால் மீதி எத்தனை ஃபேஸ்? 4 ஃபேஸ். அப்போ இந்த இடத்துல அவங்க ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ 1 கியூப்னு சொன்னாலும் நம்ம 6 ஃபேஸ் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்த மாதிரி தான், இங்கே எடுத்த மாதிரி 6 ஃபேஸ் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. 6 ஃபேஸ் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதை பாருங்க, இங்கே மாதிரி பார்த்தியா, இது என்னது, இது எல்லா இடத்துலையும் ஃப்ளக்ஸ் உண்டு இல்லைன்னா 6 ஃபேஸ் எடுத்தாச்சு. ஆனால் இப்போது நம்ம இதில் ஒரே ஒரு 4 ஃபேஸ் மட்டும் எடுத்தால் போதும். ஸோ ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ 4 ஃபேஸ் மட்டும் எடுத்தால் போதும். அப்போ 4 ஃபேஸுக்கும் சேர்த்து தர Q/4ε0. அப்படின்னா வாட் இஸ் அ ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ 1 ஃபேஸ் வரும்? ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ 1 ஃபேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4 ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ 1 ஃபேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4 ஆஃப் Q/4ε0. Q/4ε0. അപ്പോൾ അതിന് വരും Q/16ε0. പതിയാ Q/16 വരും. ഓക്കെ, Q/16. നെക്സ്റ്റ്, എ ഹോളോ സിലിണ്ടർ ഹാസ് എ ചാർജ് Q കൂളം വിത്തിൻ ഇറ്റ്. ഇതാ ഇതിൽ ഹോളോ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്, ഇതിൽ ഒരു ചാർജ് എത്ര കൊടുത്തത്? ചാർജ് ഈസ് Q ഇൻസൈഡ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചാർജ് Q ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതല്ലേ ഇങ്ങനെ ചാർജ് Q ഉണ്ട്, ചാർജ് Q ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോൾട്ട് മീറ്റർ. ഒക്കെ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ കർവ്ഡ് സർഫസ്. അല്ല, കണ്ടുപിടിக்க വേണ്ടതല്ല. ഇഫ് ഫൈ ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പറ, ഇഫ് ഫൈ ഈസ് എ ഫ്ലക്സ് அசோசியேட் வித் த கர்வ்டு சர்ஃபஸ் பி. பார்த்தியா, இந்த கர்வ்டு சர்ஃபஸில் ஃப்ளக்ஸ் ஃபைன்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னா த ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த பிளெயின் சர்ஃபஸ் ஏ சர்ஃபஸில் ஃப்ளக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். பார்த்தா திஸ் இஸ் ஏ சர்ஃபஸ். அப்போ ஏ சர்ஃபஸில் ஃப்ளக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஏ சர்ஃபஸில் ஃப்ளக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ நீங்கள் பாரு, இந்த சர்ஃபஸ் இந்த இடத்துல மொத்தமாக 3 சர்ஃபஸ் உண்டு. பார்த்தியா, தா இதில் we have 3 சர்ஃபஸ். இது A, இது C, இது A curved surface B. ஓகே, அப்போ சார்ஜ் இதுக்குள்ளே தான் வச்சிருக்கு. அப்போ we can say according to Gauss theorem total flux, total means எல்லாம் சேர்த்து, that is என்னது, ஏயும் பியும் சியும் சேர்த்து, A சர்ஃபஸும் B சர்ஃபஸும் C சர்ஃபஸும் சேர்த்து the total flux is equal to total charge angle 1/ε0 times the total charge angles. மொத்தம் கொடுக்கலாமா? இது total flux. ஆனால் if flux AB நமக்கு பிரிச்சு எழுதலாம். flux through A surface A plus flux through B surface A plus flux through C surface is equal to Q/ε0 கொடுக்கலாம். ஓகே, இதில் B மட்டும்தான் கர்வ்டு சர்ஃபஸ். அந்த B இடத்துல ஃப்ளக்ஸ் அவங்க சொல்லியிருக்கு. வாட் இஸ் த ஃப்ளக்ஸ் ஆன் த B? ஃப்ளக்ஸ் ஆன் த B, த கர்வ்டு சர்ஃபஸ் B ல ஃப்ளக்ஸ் சொல்லியிருக்கு. வாட் இஸ் த ஃப்ளக்ஸ்? 5 கொடுத்துருக்கு. ஓகே, அப்போ 5Aயும் 5Cயும் ஒரே மாதிரி ஃப்ளாட் சர்ஃபஸ் ஆகுதுனால ரெண்டு இடத்துலையும் ஃப்ளக்ஸ் 5Aயும் 5C என்னது ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ 5Aயும் 5Cயும் ஈக்குவல். நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ ஏ சர்ஃபஸாக கேட்கு, ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ ஏ தான் கேட்கு. ஸோ வி கேன் சே ஃப்ளக்ஸ் 5க்கு ஏக்கு 5 கொடுத்துக்கலாம், 5 கொடுக்கலாம். 5Bக்கு என்ன கொடுக்கும்? 5B is equal to 5. அது கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்கு. ஃப்ளக்ஸ் த்ரூ த சர்ஃபஸ் is equal to flux through the curved surface B surface flux என்னது 5 ன்னு கொடுத்திருக்கு. so 5B is 5 plus 5C. what is 5C? 5C என்ன கொடுക്കാം? we can substitute the 5A கொடுക്കാം because we have to find 5A. 5A is equal to Q/ε0. okay, Aயும் Cயும் ஒரே surface. பாத்தியா, Aயும் Cயும் ஒரே surface ஆயதுனால ஒரே flux வரும். okay, அப்போ வரும் 2/5A. so இதுதான் 2/5A plus 5 is equal to Q/ε0 or 2/5A is equal to Q/ε0 minus 5 and 5A is equal to 1/2 of Q/ε0 minus 5. okay, so 5 is equal to 1/2 of Q/ε0 minus 5. so what's the answer? Answer will be option 1. Next,
നെക്സ്റ്റ് എ സ്ക്വയർ സർഫസ് ഓഫ് സൈഡ് L ഉണ്ട് பார்த்தியா ஸ்கொயர் சர்ஃபஸ் உண்டு சைடு லெங்த் L நமக்கு கிளியராக கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கு L இஸ் அ சர்ஃபஸ் லெங்த் சைடு லெங்த் அண்ட் இதில் இஸ் இந்த பிளேன் பேப்பர் ஓகே பேப்பர் பிளேன் மேலே இந்த சர்ஃபஸ் அப்படி வச்சிருக்கு பேப்பர் பிளேன் மேலே இந்த சர்ஃபஸ் அப்படி வச்சிருக்கு அண்டு இப்படி வச்சதுக்கப்புறம் அதில் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதே மாதிரி பாஸ் பண்ணி போயிருக்கு பார்த்தியா எலாங் தி சர்ஃபஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போயிட்டு இருக்கு ஓகே எலாங் சர்ஃபஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போகும்போது போயிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கட்டும் அண்ட் ஒன்லி ஹாஃப் ஆஃப் த ஸ்கொயர் தான் இப்படி காமிச்சிருக்கு பார்த்தியா பாரு ஹாஃபில் மொத்தம் இல்லை இதில் பாதி போர்ஷனுக்கு மட்டும்தான் இந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பாஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு ஓகே அப்போ ஃபுல் ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட் உண்டு அந்த ஸ்கொயர் பிளேட் உண்டு அந்த ஸ்கொயர் பிளேட்டுக்கு பாதியில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அசோசியேட் வித் சர்ஃபஸஸ் அந்த சர்ஃபஸ் த்ரூ த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு நல்லாவே தெரிந்த ஈக்குவேஷன் ஃப்ளக்ஸ் ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு இ டாட் ஏ இ வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் ஒரு இது நம்ம அது டாட் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது வி கேன் சே இ ஏ cos theta. What is theta? Theta is a angle between electric field and area vector. What is area vector? Area vector means area vector ku oru per undu. What is area vector? Area vector is a normal drawn to the area. Normal drawn to the area. Drawn to the area. Area ku varena normal is called area vector. ஓகே அப்போ பாரு நீங்கள் இந்த சர்ஃபஸ் கிளியராக தெரியுது இந்த சர்ஃபஸில் ஏரியா வரைச்ச ஏரியா எப்படி இருக்கும் ஜஸ்ட் மேலே ஓகே அப்போ ஏரியா எப்படி இருக்குது ஏரியா லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இப்படி பாஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு ஓகே அதில் நார்மல் வெக்டர் வச்சு எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்போ ஏரியாவுக்கு நார்மல் வெக்டர் இஸ் திஸ் சர்ஃபஸுக்கு நார்மல் அப்போ நார்மல் வெக்டர் இஸ் லைக் திஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி போயிட்டு இருக்கு ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் ஏரியா வெக்டர் கிடையாது ஆங்கிள் என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் ஏரியா வெக்டர் கிடையாது ஆங்கிள் என்னது 90 ஸோ ஈஸி அப்போ என்னது E into A into cos 90 cos 90 is what 0 பாத்தியா அப்போ என்ன பாரு தா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சொல்லலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு along the plane போயிட்டு இருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு along the plane of surface ஓகே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதான் அந்த சர்ஃபஸ் இருக்கட்டும் ஓகே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலாங் இதே மாதிரி எலாங் இப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போயிட்டு இருந்தா தீட்டா வில் பி 90 தீட்டா 90 வந்தா ஃப்ளக்ஸ் 5 என்ன வரும் EA cos 90 ஃப்ளக்ஸ் 0 வரும் நல்லா பார்த்துக்கோ அப்போ எலாங்னு கேட்கும்போது தீட்டா 0 எடுக்கக்கூடாது தட் இஸ் மஸ்ட் எலாங்னு கேட்கும்போது இந்த இடத்துல என்னது தீட்டா இஸ் 90 தான் ஓகே இனி பாரு இதே சர்ஃபஸுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு perpendicular to the plane of surface சொன்னாலோ ஓகே perpendicular என்னது எலக்ட்ரிக் எப்படி போகும் இதே மாதிரி பாத்தியா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏரியாவுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி படித்த விஷயம் தான் எலக்ட்ரிக் இந்த ஏரியாவுக்கு நார்மல் வெக்டர் இஸ் ஆல்சோ ஏரியாவுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் ஸோ பாரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஏரியா வெக்டரும் சேம் டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கு அப்படி போனால் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0 டிகிரி அப்போ பாரு பெர்பெண்டிகுலர்னு கேட்கும்போது தீட்டா 90 இல்லை தீட்டா என்ன எடுக்கணும் 0 தான் எடுக்கணும் அப்படி வந்தால் ஃப்ளக்ஸ் 5 இஸ் ஈக்குவல் டு EA cos 0 EA cos 0 மீன்ஸ் EA cos 0 is 1 தானே அப்போ this is the maximum flux okay அப்போ this will be the maximum flux this maximum flux and this will be the zero flux அப்போ along the surface line எப்படி போனாலும் சரி along the surface போனா flux will be zero நம்ம லாஸ்ட் ஒரு क्वेश्चन அந்த flux Gauss theorem கண்டுபிடிச்ச சொன்னது ஓகே அப்போ along the surface போனா along the surface electricity பாஸ் பண்ணி போனா flux will be 0 இருக்கும் and சர்ஃபஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போயிட்டு இருந்தால் ஃப்ளக்ஸு மேக்ஸிமம் தட் இஸ் என்னது 5 இஸ் ஈக்குவல் டு E into A வரும் அப்படி வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு கெப்பாசிட்டர் சர்க்யூட்டான கெப்பாசிட்டர் in the given circuit a charge of plus 80 microcoulomb is given to the upper plate of the 4 microfarad capacitor பாத்தியா மேலே ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன வரும் மைனஸ் சார்ஜ் வரும் தட் இஸ் இட் ஓகே வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்போ மேலே கெப்பாசிட்டருக்கு எத்தனை சார்ஜ் 80 microcoulomb சார்ஜ் உண்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்
இந்த சார்ஜிங் காரணமாக அதான் இங்கேயும் இண்டக்ஷன் நடக்கும். பார்த்தியா, இந்த இடத்திலும் இண்டக்ஷன் நடக்கும். இண்டக்ஷன் மீன்ஸ் பாரு, நமக்கு இப்படி எடுக்கலாம். இந்த இடத்துல Q சார்ஜ் இருக்கட்டும். ஓகே, இங்கே Q சார்ஜ் இருந்தால் தட் இஸ் Q இஸ் 80 கூலம் உண்டு. அது இப்படி ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுന്ന மாதிரி. தட் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல நமக்கு இப்படி எடுக்கலாம். we can say 2 microfarad கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அப்படின்னா in the steady state the charge on the upper plate of 3 microfarad capacitor 3 microfarad capacitor க்கு upper plate தானே 3 microfarad க்கு upper plate ல என்ன சார்ஜ் வரும்னு கேக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு தெரியும். தா இதெல்லாம் பாருங்க, இங்க பிளஸ் வந்தா இங்கே ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்தால் இங்கே மைனஸ் Q சார்ஜ் வரும். இங்கே மைனஸ் Q வந்தால் இங்கேயும் ப்ளஸ் வரும், இங்கேயும் ப்ளஸ் வரும். இங்கே என்ன வரும்? மைனஸ் வரும். இப்படி தானே நடக்கும். ஓகே, இண்டக்ஷன் காரணம் தானே சார்ஜ் ஓடுது. ஓகே, அப்போ பிட்வீன் த பிளேட் சார்ஜ் ஓடாது, ஜஸ்ட் சார்ஜ் இண்டக்ஷன் மட்டும்தான் இங்கே நடக்க போகுது. ஓகே, അപ്പോൾ 80 മൈക്രോകൂളം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 80 മൈക്രോകൂളം എന്നത് രണ്ടാ പിരിയും. അപ്പോൾ எப்படி കൊടുக்கலாம்? இந்த இடத்துல Q சார்ஜும் கொடுക്കാം, இங்கே இடத்துல என்னது 80 மைனஸ் Q கொடுക്കാം. பார்த்தியா, அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது 3 microcoulomb ஆயதுனால நம்ம டைரெக்டாக அதுக்கு Q கொடுத்தாச்சு. ஓகே இனி நெக்ஸ்ட் இது வெரி கிளியர் ஃப்ரம் திஸ் டயக்ராம். இந்த டயக்ராம் வெரி கிளியரா தா இந்த 2 microfarad see this 2 microfarad கெப்பாசிட்டரும் 2 microfarad கெப்பாசிட்டரும் 3 microfarad கெப்பாசிட்டரும் they are in parallel. 2 3 parallel. parallel ஆகும்போது அந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் சேமா இருக்கும். படிச்சிருக்கல? அப்போ parallel ஆகும்போது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் across 2 microfarad equal to potential difference across 3 microfarad. ஓகே, ஸோ parallel கான்செப்ட் தானே, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் சேமா இருக்கு. அப்படி பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவேஷனா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்ச விஷயம் தான். பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு Q is equal to CV படிச்சிருக்கல? Q is equal to CV. அப்போ what is V is equal to Q by C கொடுக்கல. ஓகே, அப்போ என்னது தா இது இந்த ஸ்டெப் இப்படி தான். V is equal to Q by C. That is இந்த question Q by C. That is charge across 2 microfarad capacitor Q by C. Capacity of 2 microfarad is equal to next another volt across 3 another 3 means another we can say Q again Q by C. That is another charge across 3 microfarad divided by capacity of 3 microfarad. ഓക്കെ, വി സി Q by C പാരലൽ ആയതിനാൽ നമ്മൾ இந்த കൺസെപ്റ്റ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, പാരലൽ ആയതിനാൽ இந்த കൺസെപ്റ്റ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ എഴുതலாம் what is charge across 2 microfarad 80 minus Q. 80 minus Q പറയാ പാത്തിയാ 80 minus Q 80 മൊത്തമായിരുന്നത് 80 വന്ന് രണ്ടാ പിരിഞ്ച് இந்த இடத்துல Q இந்த இடத்துல 80 minus Q. അപ്പോൾ 80 minus Q by அந்த கெபாசிட்டினா 2 microfarad is equal to what is charge across 3 microfarad clear ஆ சொல்லிருக்கு Q. ஓகே, Q கொடுத்திருக்கு. அப்போ Q by கெபாசிட்டினா 3 microfarad. பார்த்தியா இப்படி. ஸோ மைக்ரோஃபாரட் கட் ஆகும். இனி நெக்ஸ்ட்டு க்ராஸ் பண்ணிக்கலாம். எயிட்டி minus Q into 3 is equal to 2Q. Okay, 80 minus Q into 3 is equal to Q. So this multiply number 240 minus 3Q is equal to 2Q, or 240 is equal to 5Q. Okay, so Q is written 240 by 5. Okay, so the charge is positive charge. Okay, the charge will be positive.
സോ 48 ആൻസർ വരും. സോ 48 മൈക്രോകൂളം. ഇവங்க അപ്പർ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കേട്ടതിനാதான் നമ്മൾ அப்படி ചാർജ് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പർ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കേട്ടതിനാல +48 കൊടുത്തത്. കീഴെ പ്ലേറ്റ് കേട്ടാൽ മൈനസ്. അപ്പോൾ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല, ബിക്കോസ് എല്ലാമേ പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഓൾ ആർ പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ അതിനാൽ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവശ്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ്, 2 spherical conductors A and B. A and B 2 spherical conductors ഉണ്ട്. റേഡിയൈ ഉണ്ട് 1 mm and 2 mm ഉണ്ട്. 2 spherical conductors A and B. Spherical conductors A and B. இதுக்கு Aக்கு radius 1 mm and Bக்கு radius 2 mm. Okay, are separated by a distance of 5 cm. Okay, இவங்க எத்தனை கேப்ல வச்சிருக்கு? இவங்க separation between them is 5 cm separation வச்சிருக்கு. Okay, separation is 5 cm. gap ഉണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ഇഫ് ദ സ്പിയേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ കണ്ടക്ടിങ് വയർ, இந்த രണ്ട് സ്പിയേഴ്സിനെയും ഒരു கண்டக்டிங் வயர் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இதை பாரு, இதே மாதிரி கேஷன் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. கனெக்ட் பண்ணும்போது சார்ஜ் வில் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஒன் பாடி டு அனதர் பாடி டில் த பொட்டன்ஷியல் பிகம் ஈக்குவல். ரெண்டு பேருக்கும் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் ஆகுന്ന வரைக்கும் சார்ஜ் ஓடிட்டு இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தி மேக்னிட்யூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் த சர்ஃபஸ் ஆஃப் ஸ்பியர்? ஸ்பியரில் சர்ஃபஸில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னன்னு கேட்கு. ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி படித்த விஷயம். ദേ സ്പിയർ കേസിൽ ഓക്കെ, സ്പിയർ കേസിൽ റേഡിയസ് ആർ ഇരുന്താ, ഇതിൽ ചാർജ് ക്യൂ ഇരുന്താ, what is electric field at the surface? Electric field at the surface is equal to என்ன கொடுക്കാം 1/4πε0 into அந்த சார்ஜ் by radius square. ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்ச விஷயம் தான். ஓகே, electric field. ஆனா பொட்டன்ஷியல் கேட்டா what is the potential? 1/4πε0 into Q/R மட்டும் எடுத்தா போதும். ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே படிச்சானே சர்ஃபஸ் கேஸ். ஓகே, அப்போ இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது what is the ratio of the magnitude of electric field at the surface sphere A and B. A க்கும் B க்கும் சர்ஃபஸில் electric field தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ நமக்கு ஆரம்பிக்கலாம். electric field at the surface of A is to electric surface of B then கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so what is the equation? 1/4πε0 into QA, charge on surface A divided by and the radius. Okay, radius of A the square divided by 1/4πε0 into and the charge another QB, surface of B charge QB കൊടുക്കാം by RB square. Okay, 1/4πε0 പോയിടും. So we can say QA by QB into RB square by RA square. இப்படி தான் வரும். ஓகே, இனி நெக்ஸ்ட் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சொல்லலாம். மீன்ஸ் இதில் இவங்க சேரும்போ இப்படி கனெக்ட் பண்ணி வைக்கும்போ ரெண்டு இடத்துல பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் ஆகும். தட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் A becomes equal to potential B. ஓகே, பொட்டன்ஷியல் A become potential B ஆகும். வாட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் A மீன்ஸ் இப்போ தான் சொன்னது 1/4πε0 into Q. ஓகே, இந்த இடத்துல சார்ஜ் QA கொடுக்கலாம். ஓகே, இந்த சார்ஜ் QA கொடுക്കാം, இங்கே சார்ஜ் QB கொடுക്കാം. ஓகே, ஆஃப்டர் பாசிங் ஒன்லி. ஓகே, சார்ஜ் மொத்தமாக மூவ் ஆயதுக்கு அப்புறம் உள்ள ஃபைனல் சார்ஜஸ் QA and QB. ஓகே, அப்போ QA by ரேடியஸ் என்னது RA is equal to 1/4πε0 into அந்த சார்ஜ் QB by RB கொடுத்துக்கலாமா? ஓகே, அப்போ இதில் K போகும். ஸோ வாட் இஸ் QA by QB? QA by QB is equal to RA by RB வரும். ஓகே, QA QB is equal to RA by RB. ஓகே, இது நமக்கு எங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம்? ஏற்கனவே நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேஸ் வச்சுக்கல, அங்கே கொடுക്കാം. அப்போ QA by QB, what is QA by QB? QA by QB is equal to RA by RB. RA by RB into RB square by RA square. ഓക്കെ, ഒരു RA പോവും, RB പോവും, ഇതിനൊരും RB by RA എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് RB? RB is equal to നമ്മൾ ക്ലിയറാக சொல்லியிருக்கு radius of B. radius of B எத்தனை? radius of B is A and B. A and B. A க்கு 1 mm radius,
ബിക്ക് 2 മില്ലിമീറ്റർ റേഡിയസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർ ബിക്ക് 2 മില്ലിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ആർ ബിക്ക് 2 മില്ലിമീറ്ററും ആർ ഐക്ക് 1 മില്ലിമീറ്ററും. സോ എന്നവരും 2/1 ഈസ് ആൻസർ. സോ ആർ ഐ ബൈ ആർ ബി ഈക്വൽ ടു 2. പത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇരട്ടപ്പടി കണക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിൽ ക്യു എ മിസ്സിംഗ് ആർക്കും. സോ ക്യു എ എപ്പടി കണ്ടുപിടിക്കണം? ക്യു എ ഷുഡ് ബി ഫൗണ്ട് ഫ്രം ദി பொட்டன்ஷியல் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த QA ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும். அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணியா போதும். ஓகே, சப்ஸ்டிட் பண்ணி எடுத்தால் போதும். നെക്സ്റ്റ് 2 പോയിന്റ്സ് പി ആൻഡ് ക്യൂ. 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ദാ ഇത് പോയിന്റ് പി ആൻഡ് ഇത് പോയിന്റ് ക്യൂ. ഓക്കെ, പോയിന്റ് പി അറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ 10 വോൾട്ടും ആൻഡ് പോയിന്റ് ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ -4 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിങ് 100 ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം പി ടു ക്യൂ. പാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ 100 ഇലക്ട്രോൺസിനെ പി ടു ക്യൂ കൊണ്ടുപോകണം. ദാ ഇங்கே இருந்து ക്യൂ എടുത്തേക്ക് 100 ഇലക്ട്രോൺസ് കൊണ്ടുപോகிறதுக்கு எத்தனை വർക്ക് பண்ணணும்னு கேக்கு. ஓகே, வர்க் ஃப்ரம் என்னது? வர்க் ஃப்ரம் பி டு கியூ. பாரு, நம்ம ஏற்கனவே படிச்சது பி டு கியூ வர்க் பண்ணணும். அதுனா பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் கியூ மைனஸ் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் பி, வி ക്യൂ മൈനസ് വി പി ഇൻറ്റു കൊണ്ടുപോയ ചാർജ് ക്യൂ. ഓക്കെ, എത്ര ചാർജ് കൊണ്ടുപോയി? 100 ഇലക്ട്രോൺസ് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ 100 ഇലക്ട്രോൺസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് 1.6 × 10⁻⁻⁹. അപ്പോൾ 100 ആകുമ്പോൾ 100 × 1.6 × 10⁻⁻⁹. സോ വാട്ട് ഇസ് വി ക്യൂ ഇക്വൽ ടു? വി ക്യൂ ക്ലിയർ ആയി சொல்லிருக்கு. വാട്ട് ഇസ് വി ക്യൂ? വി ക്യൂ ഇക്വൽ ടു -4 മൈനസ് വി പി എന്നത് വി പി ഈസ് 10 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, -10 പാത്തിയാ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ക്യൂ. വാട്ട് ഇസ് ക്യൂ ഇക്വൽ ടു? ക്യൂ ഇക്വൽ ടു NE. ഓക്കെ, NE മീൻസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ്? 100 ഇലക്ട്രോൺസ്. എത്ര? 1.6 × 10⁻⁻⁹. ഓക്കെ, മൈനസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനും -4 × 10 -14 ഇൻറ്റു 100 ഇൻറ്റു 1.6 ഇൻറ്റു മൈനസ് ഉണ്ട് 110⁻⁻⁹. ഓക്കെ, -14 ആണ്. ദിസ് ഈസ് -14. ഓക്കെ, -14. ഓക്കെ, സോ അറേഞ്ച് പണുവിന് വരും. വി ക്യാൻ സേ 14 ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ് പോച്ച് 14 ഇൻറ്റു 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻100 10⁻⁻⁹ ഒരു +2 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ approximate 2.24 into 10⁻⁻⁻16 വരും. ഓക്കെ, പോയിന്റിൽ അറേഞ്ച് பண்ணிருമ്പോൾ ഇത് 22 into 10⁻⁻17. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് பண்ணியிருக்கேன். സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എഴുതാം. 22.4 into 10⁻⁻17 വരും. ഇല്ലേനാ 2.24 into 10⁻⁻16 ജൂൾസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാറ് ഏற்கனவே പഠിച്ച വിഷയം താൻ വർക്ക് ഫ്രം പി ടു ക്യൂക്ക് തന്നെ വേണം വി ക്യൂ മൈനസ് വി പി ഇൻറ്റു ചാർജും ആൻഡ് വർക്ക് ഫ്രം ക്യൂ ടു പിക്ക് തന്നെ വേണം. ക്യൂ ടു പിക്ക് ആകുമ്പോൾ റിവേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എന്നത് വി പി മൈനസ് വി ക്യൂ എടുക്കണം. ഓക്കെ, വി പി മൈനസ് വി ക്യൂ ഇൻറ്റു ക്യൂ എടുക്കണം. ഗവനിച്ചു. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക്, എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വർക്കാണ്. ദിസ് വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ്. വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇഫ് ദർ ആർ n കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരലൽ. மொத்தமாக n കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പാരല വെച്ചിருக்கு. ഓക്കെ, ദാ n കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പാരല വെച്ചിருக்கு. 1 2 3 സോറി പാരലാണ്, സീരീസ് അല്ല, പാരലൽ. இப்படி പാരല വെച്ചിருக்கு. அப்படி போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, எல்லாத்துக்கும் ஒரே கெப்பாசிட்டி நினச்சிடலாம். ஓகே, அண்ட் இதுக்கு என்னது ஒரு வி வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்தாச்சு. ஓகே, ஒரு வி வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக ஒரு வி வோல்ட்டு சப்ளை பண்ணியாச்சு. மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு வி வோல்ட் சப்ளை பண்ணியாச்சு. அப்படின்னா எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை எனர்ஜி ஸ்டோர். ஓகே, மொத்தமாக சேர்த்து எத்தனை எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு கேட்கு. நமக்கு தெரியும் சி 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 பேரலில் வச்சா நம்ம படிச்சுக்கு
capacitors parallel is equal to C1 plus C2 plus C3 plus etc. Okay, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെയിം ആയതിനാൽ സി പി വരും സി പ്ലസ് സി പ്ലസ് സി പ്ലസ് എൻ ടൈംസ് അപ്പം വരും സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാരലൽ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി വരും എൻ സി ഈസ് എ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരേ കപ്പാസിറ്റി പാരല വെച്ചിരുന്ന ദ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇനി എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം. വാട്ട് ഇസ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി സോറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സി total into V total square. This is total energy. Okay, so what is C total? C total is equal to NC. Up NC into V total is another only V the matana irukku, so NC V square. So energy is equal to half NC V square. Okay, half NC V square. ഇനി എക്സ്ട്രാസ്. ഇത് പാരലൽ വെച്ചാലോ സീരീസ് വെച്ചാൽ എന്നൊരു സി ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എൻ വരും എന്നാൽ பார்த்துக்கோ. ഓക്കെ, സീരീസ് വെച്ചാൽ സി ബൈ എൻ വരും. ഓക്കെ, സീരീസ് വെക്കുമ്പോൾ സി ബൈ എൻ വരും, അത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, സി ബൈ എൻ. Next, a parallel plate capacitor is made by stacking n equally spaced plate. Okay, n plate ഉണ്ട്, plate ആണ്, n capacitor അല്ല, n plate. പ്ലേറ്റ് 1, പ്ലേറ്റ് 2, പ്ലേറ്റ് 3, പ്ലേറ്റ് 4, പ്ലേറ്റ് 5 அப்படி പോയി എത്ര പ്ലേറ്റ് n പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിருக்கு. ഓക്കെ, ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മീൻസ് എന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റും തേർഡ് പ്ലേറ്റും കണക്ഷൻ ഇപ്പടി. ഓക്കെ, അതേമാതിരി ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും இதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் பிளேட் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு. அப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் பிளேட் கனெக்ட் பண்ணும்போது the capacitor will be in parallel இருக்கும். ஓகே, இப்படி சேர்த்து வச்சா அது என்னது it is called a series. இப்படி ஆல்டர்னேட்டிவ் பிளேட் கனெக்ட் பண்ணி வைக்கும்போது it is called என்னது parallel connection. ஓகே, this is என்னது parallel connection. ഓക്കെ, പാരലൽ കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ദ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് തരും. അപ്പോൾ എൻ പ്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എൻ പ്ലേറ്റ് മീൻസ് ഒരു രണ്ട് പ്ലേറ്റുക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ, 3 പ്ലേറ്റുക്ക് 2 കപ്പാസിറ്റർ, 4 പ്ലേറ്റുക്ക് 3 കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പോൾ എൻ പ്ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് കമ്മി, ദാറ്റ് ഇസ് എന്നത് n-1 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, n-1 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. n പ്ലേറ്റുക്ക് n-1 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു പ്ലേറ്റുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ല, 2 പ്ലേറ്റ് വരുമ്പോൾ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 പ്ലേറ്റുക്ക് ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ, 3 പ്ലേറ്റുക്ക് 2 പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പോൾ n പ്ലേറ്റുക്ക് ഒന്ന് കമ്മി, ദാറ്റ് ഈസ് n-1 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ n-1 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എപ്പടി വെച്ചിരിക്ക് ഓൾ ഇൻ പാരലൽ. അപ്പോൾ n-1 കപ്പാസിറ്റർ വരുമ്പോൾ ദ സി ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വരും സി ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ടോട്ടൽ ഈസ് വരും നമ്മൾ ഏற்கனவே പഠിച്ചത് n ഇൻറ്റു സി താനേ. ഇപ്പോൾ n-1 ആകുമ്പോൾ n-1 ഇൻറ്റു സി പതിയാ. അപ്പോൾ n കപ്പാസിറ്റേഴ്സുക്ക് n സി, n-1 കപ്പാസിറ്റേഴ്സുക്ക് n-1 ഇൻറ്റു സി. സോ ആൻസർ വിൽ ബി n-1 ഇൻറ്റു സി. അപ്പോൾ n സി അല്ല n-1 ഇൻറ്റു സി. ഓക്കെ, ഗവനിച്ചോ. Next, 2 charges Q1 and Q2 are placed 30 cm apart. Okay, 30 cm apart. இதே மாதிரி இந்த நகரத்தை நல்லா பாருங்க. 30 cm அப்பார்ட்டில் Q1 Q2 வச்சிருக்கு. Q1 and Q2 30 cm apart வச்சிருக்கு. And தேர்டு சார்ஜ் Q3 தான் இங்கே வச்சுருக்கு, பார்த்தியா சீல் வச்சுருக்கு. ஓகே, அண்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை தான் Q3 சார்ஜினை மூவ் ஆக்கணும். எங்கேருந்து மூவ் ஆக்கணும்? மூவிங் ஃப்ரம் C to A along the arc of circle. பார்த்தியா இப்படி சுற்றி இங்கே கொண்டு வரணும். பார்த்தியா, அப்போ along the arc அப்படியே சுற்றி கீழே கொண்டு வரணும். ஓகே, அப்படி கொண்டு வந்து நம்ம C to D கொண்டு வரணும். ஓகே, this is one is C and this one is D. அப்போ C to D அப்படி ஆர்க் மாதிரி சுற்றி கொண்டு வரணும். அப்படி கொண்டு வரும்போது the change in potential of system கொடுத்துருக்கு. change in potential is equal to Q3 by 4 pi epsilon 0. Q3 by 4 pi epsilon 0 K എന്ന് കൊടുത്തിருக்கு. அப்படின்னா அந்த K வேல்யூ கண்டுபிடிக்க பேர் K is. ஓகே, அப்போ இதில் change in potential கண்டுபிடிச்சா போதும். ஓகே, கண்டுபிடிக்க வேண்டியது change in potential. അപ്പോൾ പാറ് നമുക്ക് ആരംഭിக்கலாம்.
change in potential. Change in potential means another change in potential is equal to final potential energy minus initial potential energy. So just in the rough varchu paakalam. Inge Q2 charge undu, inge Q3 charge undu, okay, inge Q1 charge undu, okay, in the Q3 இப்படியே சுற்றி இங்கே கொண்டு வரணும், ஓகே, ஆர்க்கு மாதிரி கொண்டு வரணும். இங்கே தான் Q3 வச்சிருக்கு, இந்த Q3 இப்படியே சுற்றி ஆர்க்காமல் பாரு சர்க்கிளானே சர்க்கிள், ஓகே, இப்படி சுற்றி கொண்டு வரணும். ஓகே, அப்போ இந்த சீல் இருக்கிற இந்த சீலை இந்த Q3 சார்ஜினை அப்படியே சுற்றி எங்கே கொண்டு வரணும், சீலை சார்ஜினை அப்படியே சுற்றி இந்த B இடத்துல கொண்டு வரணும், இங்கே கொண்டு வரணும். ஓகே, இது கொண்டு சாரி B அல்ல D, இட் இஸ் கால்ட் D, திஸ் D ஆனே, திஸ் ஒன் இஸ் D, திஸ் ஒன் இஸ் D, அப்போ D இடத்துக்கு கொண்டு வரணும், திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால்டு B அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் கால்டு A. ஓகே, அப்போ சிஎஸ் சுற்றி அப்படி என்னது டியில் கொண்டு வரதுக்கு எத்தனை சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் இதுன்னு கேட்கு. ஓகே, அப்போ என்னது வாட் இஸ் இக்குவேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சேஞ்ச் மீன்ஸ் இப்படி கொடுக்கலாம், the potential energy change is equal to potential energy final minus potential energy initial. Okay, final means what? Final means அந்த பாடி ஃபுல்லாக கீழே கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் மேலே உள்ள அந்த சார்ஜ் கீழே கொண்டு வந்தால் தான் இப்படி இருக்கும். we can say தான் இப்படி ட்ரா பண்ணலாம். இது ஏ இடம், இதில் Q1 சார்ஜ் உண்டு, இது Q2 சார்ஜ் உண்டு, இது Q3 இங்கே இருந்து சார்ஜ் அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்தாச்சு. now the Q3, அப்போ this is a initial, this is a initial state, this is a initial condition and this is a final condition. okay, அப்போ மேலே இந்த Q3 அப்படியே கீழே கொண்டு வந்தாச்சு. ஓகே, ஓகே, இது Q1, இங்கே Q2, இங்கே Q3 கொண்டு வந்தாச்சு. The Q2 and this one is Q3. ஓகே, அப்போ this is a final state ஆனே. அப்போ final state ஆகும்போது நமக்கு இந்த தூரம் தெரியும். this distance is equation சொல்லியிருக்கு, this is 30 centimeter and இது 40 தானே இருந்துச்சு, இது 40 இருந்தால் இதுவும் 40, இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் எத்தனை, இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இது என்னது 40 சென்டிமீட்டர் தான், 40 சென்டிமீட்டர். ஓகே, 40 சென்டிமீட்டர். அப்போ 40 சென்டிமீட்டர் இருந்தால் இது எத்தனை வரும், this will be 10 centimeter. ஓகே, ஸோ 10 சென்டிமீட்டர் வரும், this portion is 10 centimeter. Okay, so in the final state potential வைக்கலாம். Okay, so what is potential final? Potential final is equal to U final is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into potential நமக்கு சிஸ்டம் தெரியுமில்ல, potential சிஸ்டம் என்னது, எல்லா சார்ஜுக்கும் பேர் எடுத்துட்டு potential கண்டுபிடிக்கலாம், எல்லா சார்ஜுக்கும். that is என்னது, ரெண்டு சார்ஜ் மட்டும் இருந்தால் what is the potential energy? ரெண்டு சார்ஜ் Q1 சார்ஜும் Q2 சார்ஜும், Q1 சார்ஜும் Q2 சார்ஜும் R separation இருந்தால் what is the potential energy? 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 into Q2 by R. This is a potential energy. Okay, அப்போ மூணு சார்ஜ் இருந்தால் ஒவ்வொரு பேரும் தனித்தனியாக எடுக்கணும். அப்போ இங்கே இடத்துல மூணு சார்ஜ் உண்டு, ஸோ மூணு சார்ஜ் மூணுக்கும் தனித்தனி பேர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 Q2. அப்போ ஃபஸ்ட்டு Q1 into Q2 by தூரம், what is Q1 Q2 தூரத்தில் ദാ 30 ഉണ്ട്. സോ Q1 by Q2 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മീറ്റർ മാറ്റിക്കോ 0.3. ഓക്കെ 0.3
0.3 ഉണ്ട്. Okay, then again plus 1 by 4 pi epsilon 0 into next pair another q1 q2 முடிஞ்சாச்சு. next q1 q3. So what is q1 q3? q1 q3 ഇടയിലെ ദൂരം എന്നാ q1 ക്കും q3 ക്കും ഇടയിലെ ദൂരം എന്നത് 40 cm. Okay, 40 cm means എന്നത് 0.4. Okay, centimeter meter മാറ്റുമ്പോൾ 0.4 plus next last point എന്നത് potential energy between q2 and q3. Okay, q2 and q3 ആകുമ്പോൾ 1 by 4 pi epsilon 0 into q2 and q3 divided by എത്ര 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ. പത്തിയാ q2 q3 ക്ക് എത്ര ഗ്യാപ്പ് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ. 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ മീൻസ് 0.1. ഓക്കെ 0.1. സോ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് 1 by 4 pi epsilon 0 കോമൺ എടുത്താൽ 1 by അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം 1 by 4 pi epsilon 0 കോമൺ. സോ q1 q2 by 0.3 plus next q1 q3 by 0.4 plus last q2 q3 by 0.1 q2 q3 by 0.1. Okay, this is final minus in initial initial is what the matter 1 by 4 pi epsilon 0 into okay 1 by 4 pi epsilon 0 into then final idan initial, this is called initial. Appo initial case le again idam initial ennu varum u initial is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 q2 എല്ലാം ആസ് യൂഷ്വൽ. ഓക്കെ q1 q2 ദൂരം എത്ര ഇത് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട്. സോ q1 q2 by 0.3 ഉണ്ട് പ്ലസ് അഗൈൻ 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 q3 by ഇതാണ് q1 q3 എത്ര 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനിഷ്യൽ കേസ് ആണ്. q1 q3 by 0.4 പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്നത് q2 q3. ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് നല്ല പാറ് ഇത് നമ്മൾ എഴുതാൻ മറന്നിട്ട് ദിസ് ഈസ് q2 q3. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ കേസിൽ q2 ഇങ്ങ് കിടക്ക് q3 ഇങ്ങ് കിടക്ക് പറ്റിയാ q2 ഇങ്ങ് കിടക്ക് q3 ഇങ്ങ് കിടക്ക്. സോ 1 by 4 pi epsilon 0 ഉണ്ട് q2 q3 by അന്ത ദൂരം. ഓക്കെ ഇത് 30 ഇത് 40 വന്ന് എത്ര വരും ദിസ് വിൽ ബി 50. ഓക്കെ ഇത് പാറ് ഇത് 30 ഇருக்கு ഇത് 40 இருக்குது அப்படின்னா இந்த தூரத்தில் வரும் திஸ் தூரம் will be 50 வரும். ஓகே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துட்டு பைதகோரஸ் எடுத்தால் போதும் this will be என்னது 50. அப்போ என்னது 0.5. ஓகே அப்போ அங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஸோ 1 by 4 pi epsilon 0 into q1 q2 by 0.3 plus q1 q3 by 0.4 plus q2 q3 by 0.5. ഓക്കെ ഇത് മൈനസ് പണിയെടുത്താൽ പോതും. ഓക്കെ മൈനസ് பண்ணுമ്പോൾ ദാ q1 by q2 0.3 q1 by q2 മൈനസ് ആണ് ക്യാൻസൽ q1 q3 0.4 q1 q3 0.4 ക്യാൻസൽ ഇതിനൊരു 1 by 4 pi epsilon 0 into q2 q3 by 0.1 minus q2 q3 by 0.5 പതിയാ. So this means again we can take q2 by q3 common എടുക്കാം. So q2 by q3 common എടുത്താൽ q2 by q3 4 pi epsilon 0 into 1 by 0.1 1 by 0.1 means 10. Okay 1 by 0.1 means 1 by 0.1 means 10. Okay ഇനി ഇങ്ങനെ q2 by q3 പോകേണ്ട വരും 1 by 0.5 വരും. Okay what is 1 by 0.5? 1 by 0.5 means 10 by 5 10 by 5 കൊടുത്തുக்கலாம் 10 by 5 വന്നാൽ അതിൻ്റെ 2 വരും. Okay so 10 minus 2. Okay so last one 8 q2 q3 by 4 pi epsilon 0. Okay ini come back to the answer. Come back to the answer. The part question கொடுத்திருக்கு the answer is அவங்க சொன்ன ஆன்சர் தான் சொன்ன ஆன்சர் q3 by 4 pi epsilon 0 k தான் கொடுத்திருக்கு. That is our their answer. Okay and what is our answer? Our answer is this one 8 q2 q3 8 q2 q3 by 4 pi epsilon. That is another our answer is what 8 q2 q3 by 8 q2 q3 by 4 pi epsilon 0. Okay 8 q2 q3 by 4 pi epsilon 0. So compare பண்ணும்போது compare பண்ணும்போது
4 pi epsilon 0 4 pi epsilon 0 and q3 q3 so k എന്ന് വരും what is k is equal to 8 q2 എന്ന് വരും so answer 8 so answer will be 8 q2 so answer will be 8 q2 okay so k is equal to the k factor inge undu this is k so k is equal to 8 q2 k is equal to 8 q2 okay இனி எக்ஸ்ட்ராஸ் இதே கொஸ்டின் இப்படி கேட்கலாம் இப்படி அங்க இருக்கிற சார்ஜ் அப்படியே தூக்கி கீழே கொண்டு போறதுக்கு எத்தனை வர்க் பண்ணணும் வர்க் எத்தனைன்னு கேட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான் ஓகே தட் இஸ் என்னது வர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி எடுக்கலாம் ஸோ வர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் இருக்கலாம் ஓகே பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த கேஸில் வர்க் டன் இஸ் கேட்டாலும் என்னது வி கேன் சே சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஓகே வர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு வர்க் கேட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரும் ஓகே வர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி next n small metal drops ഉണ്ട് n small metal drops ഉണ്ട് same size ആണ് same sized n metal drops ഉണ്ട് okay charge to v volt okay over അപ്പോൾ എന്താ പാറ് ഇതേ மாதிரி n കുട്ടി drops ഉണ്ട് n small drops ഉണ്ട് okay n drops ഉണ്ട് over volt over drop എത്ര വോൾട്ട് v volt each each okay overall kum v volt undu if the coil is to form a single drop or big large drop maatiten okay idu appadi convert aakenadu big drop maatiten big drop maatumbo what is the potential of that large drop and the large drop ku potential enna kekkum okay appo kutti drop ku v volt periya drop ku v dash nanichide okay v dash is a big drop ku voltage okay appo namukku theriyum drop spherical thane appo spherical means potential oru idammo modal kutti drop ku edukkalam okay for small drop small drop you can say v is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r சரியா q is a charge on each drop and r is a radius of small drop okay ഇനി big drop വരുമ്പോ പുതു പൊട്ടൻഷ്യൽ v dash is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 ക്ക് വ്യത്യാസമില്ല okay into q means എന്നത് n drop അപ്പോൾ എന്നത് NQ over drop Q charge അപ്പോൾ n drop ആകുമ്പോൾ Q plus Q that is എന്നത് NQ charge by അതോടെ റേഡിയസ് ബിഗ് റേഡിയസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിന്ന ഡ്രോപ്പുக்கு റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ பாரு சின்ன ட்ராப் நிறைய இருக்குன்னு சொன்னது அப்போ சின்ன ட்ராப் நிறைய இருக்குമ്പോൾ ஒவ்வொருத்துக்கு ரேடியஸ் கூட்டி ஆர் ഉണ്ട് இது கம்பைன் பிக் ட்ராப் ஆகுമ്പോൾ ரேடியஸ் ஆர் அப்போ இந்த மாதிரி क्वेश्चन நம்ம கம்பேர் பண்ண வேண்டியது வால்யூம் will be சேமா இருக்கும் ஓகே n ட்ராப்புக்கு പോലെ അപ്പോൾ பாரு drop of n കുട്ടി വോളിയം n കുട്ടി drop okay volume of n കുട്ടി drop is equal to volume of the big drop okay അപ്പോൾ volume of the n drops is equal to volume of the big drop okay appo n drop ku volume is equal to big drop ku volume okay so what's the volume there ippadi idlam the volume of the n drop enadu oru drop ku volume oru volt spherical ayadinala 4/3 pi r cube kodukam so 4/3 pi small r cube okay എത്ര ഉണ്ട് n drops ആണ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ku 4/3 pi r cube appo n drop ആകുമ്പോൾ ഇത്തനെ into n drops is equal to big drop volume. What is the big drop volume? 4/3 pi capital R cube. Okay, this is a big drop volume 4/3 pi R cube. അപ്പോൾ ഇതിൽ 4/3 pi പോകും. So R cube is equal to n into small r raised to cube கிடைக்கும். Or capital R is equal to cube root. രണ്ട് സെല്ലിന് ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുത്താൽ പോതും. സോ എന്നക്ക് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് n raised to 1/3 എടുക്കണം. R ക്യൂബ് ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വെറും R വരും. ഓക്കെ, സോ R is equal to n raised to 1/3 R എന്ന് കൊടുക്കണം. Okay, so come back to this equation. So what is the equation? 1 by 4 pi epsilon 0 into n cube by big drop radius. Okay, so we can say 1 by 4 pi epsilon 0 into n cube by big drop radius na thank you big drop radius enadu that is a n raised to 1/3 small r. Okay, n raised to 1/3 small r കൊടുക്കാം. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പണി ചെയ്തിട്ടും 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r into the മേലെ n ഉണ്ട് n raised to 1 കീഴിൽ 1/3 ഉണ്ട്. സോ n raised to 1 - 1/3 പാത്തിയാ പറ ഇത്
പതിയാ അപ്പോൾ n raised to 1 minus 1 by 3 and you know this we know that 1 by 4 pi epsilon 0 this is 1 by 4 pi epsilon 0 cube r this drop of the volume of the potential of the small drop so v into n raised to 1 minus 1 by 3 വരും 3 minus 1 by 2 that is another 2 by 3 so പുതു വോളിയം അല്ല പുതു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n raised to 3 by 3 കുട്ടി ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് അപ്പോൾ കുട്ടി ഡ്രോപ്പുക്ക് കൗണ്ട് n இருந்தால் குட்டி ட்ராப் n ட்ராப் சேரும்போ the total potential குட்டி ட்ராப் ஒவ்வொரு ட்ராப்புக்கும் v வோல்ட் அந்த v வோல்ட் இருக்கிற ஒவ்வொரு குட்டி ட்ராப்பும் சேர்ந்து பிக் ட்ராப் ஆகும்போது அந்த பிக் ட்ராப்போட வோல்டேஜ் v டாஷ் இஸ் என்னது n raised n into v அல்ல சார்ஜ் n q எடுக்கலாம் ஓகே ஒவ்வொரு குட்டி ட்ராப்புக்கும் சார்ஜ் n இருந்தால் ஒவ்வொரு குட்டி ட்ராப்புக்கும் சார்ஜ் q இருந்தால் n drop சேருമ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്നത് n q വരും ஆனால் പൊട്ടൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ n v അല്ല പിന്നെ എന്നത് n raised to 2 by 3 v നല്ല பார்த்துக்கோ n raised to 2 by 3 v വരും ഓക്കെ സോ ദ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n the big drop க்கு പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാ big drop க்கு പൊട്ടൻഷ്യൽ is n raised to 2 by 3 this will be the answer okay n raised to 2 by 3 Next, a dipole is placed parallel to electric field. Dipole ഉണ്ട് electric field ക്ക് parallel വെച്ചിരിക്കുതാ ഇത് electric field ആണ് this is a electric field இந்த இடத்துல dipole-നെ parallel വെച്ചിருக்கு that is என்னது that is minus q இந்த பக்கம் plus q இந்த பக்கம் இப்படி வைக்கும்போது parallel ஆகும் why minus q plus q minus q2 plus q தான் dipole moment போகும் okay minus q2 plus q minus q2 plus q electric dipole moment போகும்போ that dipole moment-க்கும் electric field-ம் same direction ஆக நமக்கு என்ன சொல்ல முடியும் it is called parallel சொல்ல முடியும் okay இப்படி இருந்தா இவங்களை rotate பண்ணிட்டேன் எத்தனை டிகிரி rotate பண்ணிட்டேன் 60 டிகிரி rotate பண்ணப்போ எத்தனை வர்க்கு தேவைப்பட்டது w வர்க்கு தேவைப்பட்டு அப்போ நம்ம படிச்சிருக்கு rotate ஆகும்போ change in potential energy உண்டு so we can say work done is equal to work done is equal to change in potential energy okay or potential energy so இப்படி இதெல்லாம் work done is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2 this equation for potential work done okay അപ്പോൾ work done is equal to PE potential energy അല്ല PE means dipole moment electric field okay നല്ല பார்த்துக்கோ PE means dipole momentum electric field ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ഇ കോസ് തീറ്റ 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ 2 അപ്പോൾ അത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ഇ ഇൻറ്റു ഇനിഷ്യലി 0 തന്നെ ഇരുന്നിച്ച് അപ്പോൾ കോസ് 0 ഓക്കെ തീറ്റ 1 ഈസ് 0 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ 2 60 ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം വരും പി ഇ കോസ് 0 ഈസ് 1 PE 1 minus 1 by 2 cos 60 1 by 2 1 minus 1 by 2 1 by 2 അപ്പോൾ വരും PE by 2 വരും ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് മുതല சொன்ன വർക്ക് ദിസ് ഈസ് എ വർക്ക് ഡൺ ഓക്കെ PE by 2 ഓക്കെ PE by 2 this is a initial work இப்படி இருக்கும்போது what is next அப்படி இருக்கும்போது the question condition part பாரு இப்படினா work done in rotating it by 180 again 180 இல்ல again starting from the parallel position okay இந்த பொசிஷன் வெச்சிட்டு என்னது 180 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணதுக்கு எத்தனை வர்க் னு கண்டுபிடிக்கணும் okay இனிஷியல் வர்க் w ஃபார்முல கண்டுபிடிக்கணும் சோ புது வர்க் w dash கொடுക്കാം புது வர்க் w dash is equal to PE into again cos theta 1 minus cos theta 2 cos theta 1 என்னது cos 0 தான் okay அப்போ cos 0 minus cos 180 okay so P க்கு ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല cos 0 is 1 cos 180 minus 1 so minus of minus 1 so വരും 2 വരും so answer is என்னது 2 PE this is a പുതു വർക്ക് done okay so this is a പുതു വർക്ക് done and ഇത് രണ്ടും ദാ இந்த രണ്ടും കമ്പയർ பண்ணிக்கோ இந்த വർക്കും കമ്പയർ பண்ணிக்கோ so we can find W dash by W is equal to 2 PE by W इतना है PE by 2 PE by 2 okay अब PE पोम 2 मेला पोम so another 2 becomes another 4 आएगा so W dash is equal to 4W okay W dash is equal to 4W
இனி a dipole is placed in a uniform electric field, its potential energy will be minimum when the angle between its axis and field is. பாரு நம்ம இப்போதான் படிச்சது PE cos theta 1 minus cos theta 2, அதில் theta 90 வச்சு நமக்கு இப்படி கேஸ் எடுக்கலாம். PE பாரு potential energy is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2. ஓகே, அப்போ இனிஷியல் கேஸு 90 நினச்சிட்டு இப்படி எடுக்கலாம். PE cos 0 minus cos theta 2 என்னது, this is any other angle. Okay, theta 2 is any other angle. அது theta கொடுக்கும். Okay, cos 0 is 1 ஆன, அப்போ sorry cos 0 1, cos 0 1, sorry cos 90 தானே, cos 90, this is cos 90, cos 90 0, cos 90 0, sorry cos 90 0, அப்போ PE into minus cos theta. PE minus இப்படி இதெல்லாம் minus P cos theta. Okay, this is minus P cos theta. This minus P. Okay, this is potential energy. Okay, அப்போ பாரு இனிஷியலி 90 நினச்சி நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது எப்போ மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிடைக்கும், எப்போ மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிடைக்கும் பாரு. தீட்டாக்கு முதல்ல 0 கொடுക്കാം. ஓகே, தீட்டாக்கு 0 தானே வரும். தீட்டா 0 வந்தா தீட்டா 0 வந்தால் u becomes minus PE into cos 0 1, so minus PE വരും. ഓക്കെ, ഇനി തീറ്റ 180 വന്നാലോ, തീറ്റ 180 വന്നാൽ u is equal to minus PE cos 180 minus 1 தானே, அப்போ plus PE. ஓகே, ப்ளஸ் PE வரும். அப்போ 180 வரக்கூடாது, 90 வரவே கூடாது. 90 வந்தால் 0 ஆகிடும். ஓகே, 2 பைன்னு சரி. அப்போ என்னது, ஆன்சர் வில் பி 0 இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் வில் பி 0 கொடுக்கலாம். 0 வந்தால் த ஆன்சர் வில் பி மினிமம் P. ஓகே, ஸோ த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் P. அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் 0 அல்ல மைனஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் மைனஸ் வேல்யூ. ஓகே, மைனஸ் வேல்யூ தான் என்னது, மினிமம் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ 0 வந்தால் தான் என்னது, வி வில் கெட் மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிடச்சிடும். ஓகே, மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிடச்சிடும். Next, last ஒரு question பண்ணி முடிக்கலாம். A capacitor of capacitance C has a charge Q and stored energy is W. Okay, stored energy W ഉണ്ട്. So W is equal to half into Q square by C. நம்ம படிச்சிருக்கு half into C square படிச்சிருக்கு, half into QV படிச்சிருக்கு, half into Q square by C படிச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே நமக்கு சார்ஜை பற்றி C பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு டேரெக்டாக எடுக்கலாம். ஸோ half into Q square by C இப்படி இருந்துச்சு. இனி if the charge is increased to Q, சார்ஜ் 2Q இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன், இன்க்ரீஸ் ஆக்கும்போது அதை புது ஒர்க் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ புது எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ half into Qக்கு பதிலாக டேரக்ட் கொஸ்டின். ஓகே, 2Q the whole square by C, அப்போ half into 4Q square by C, that is half Q square by C W எடுத்ததுனால 4W எடுத்துக்கலாம். ஓகே, so W is equal to 4W எடுத்துக்கலாம். Okay, so this is a 4W. Okay, so that is the total potential. And finally, a parallel capacitor is charged if the plate are pulled apart. Plate pull apart means தூரமா pull பண்ணும்போது, இதான parallel capacitor தூரமாக கொண்டு போகும்போது capacitance நமக்கு தெரியும் C is equal to A epsilon 0 by D. அப்போ pull apart distance கூடும்போது C குறையதா செய்யும். ஓகே, அப்போ என்னது capacity increase ஆகும். அப்போ என்னது, this is wrong, capacity குறையதா செய்யும். நெக்ஸ்ட் potential equation. ஓகே, V is equal to E into D படிச்சிருக்கல, V is E into D. அப்போ distance கூடும்போது என்னது, V கூடும். ஓகே, அப்போ what we can say, we can take as potential difference increase. This is the answer. Okay, distance கூடும்போது potential difference கூடும். So B will be increase. Okay, so that's it. அப்போ நமக்கு வச்சு முடிக்கலாம். மீதி பார்ட் 2ல் நம்ம நாளைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் மீதி கொஷின்ஸு. இந்த மீதி கொஷின்ஸ் ஆஃப் திஸ் சாப்டரும் தென் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியும் தென் மூஞ்சாரஸும் கமிங் சாப்டர்ஸ் நம்ம டைம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி முடிக்கிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இது எகெயின் ஒன்று கோ த்ரூ தீஸ் கொஷின்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் மோர் அண்ட் மோர் கொஷின்ஸ் லைக் திஸ். ரொம்ப டஃப்பான கொஷின்ஸ் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு ஆவரேஜ் ஒரு ஜஸ்ட் அபவ் ஆவரேஜ் கொஸ்டின் மட்டும் ஜஸ்ட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோ. நமக்கு ஈஸியாக நீட்டு கரெக்ட் பண்ண முடியும். எஸ்பெஷலி ஃபிசிக்ஸ் நம்ம ஈஸியாக நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள், நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் see you tomorrow. Bye bye.